एउटा पण्डितले चाहे हात्ती आओस्, चाहे कुकुर आओस्, चाहे कुकुर खाने मान्छे आओस्, हैन कुकुरको मासु खाने मान्छे आओस्, सबैलाई समान रूपमा हेर्छ अरे कि हैन पण्डित त समदर्शी न, it's like समदर्शी न. How can I say I love this person or I love this person? Sure, the time being को लागि love थियो but like is it even love if there was something that I was benefiting and giving and benefiting and giving? When I love somebody, then there is no condition. Why you love me, Aaron? Do I need to have any kind of reason to love you? I love you because I love you. I think we need to bring Swayambar back. Na Swayambar फिर्ता ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला जसले बर छान्छ नि स्वयं उसलाई एजुकेट गर्नु पर्यो. How would you define spirituality? Study of mental state, mind and mentality, mindset, यो सबै चीजको study like that's the first step of spirituality. You cannot know about spirituality without the touch of religion. So the question remains, is spirituality bracketed, labeled? Because you do need a touch of religion. If I'm a religious person, then spirituality is a component, is a part, is an element or tool which helps us to realize and all the ultimate goals in religion. मलाई पहिलेदेखि नै कसै न कसैको डेथले एफेक्ट गरेर चाहिँ इन अ वे मेरोमा साइकोलोजिकल प्रेसर चाहिँ हाल्दिनु भएछ. डेथ भनेको के हो भन्दाखेरि लुगा फेर्ने हैन. मेरो यो लुगा फोहोर भयो, च्यात्यो, त्यही भएर म नयाँ लुगा लाउँछु. How was your masters? It was great, Babuji. Still different experience भयो. Learning about spirituality, psycho-spirituality. It was a different experience. अब त्यही एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ I hope I get to implement it. भन्ने चाहिँ is a desire. Can you tell me something about what you learned? I think it was mainly about just being aware. Awareness चाहिँ उहाँहरूको main focus चाहिँ 10 years देखिको research चाहिँ was about they've already proved it, but teaching that spirituality is a biologically hamroma, so we've had it. Our brain is 10%, which is a part of brain is 10% spiritual. You just have to awaken it. And to awaken garden to cell dead. So similarly, she figured that out. Dr. Lisa Miller, and then she's been studying about brain and how brain awakening is related to spirituality. How that portion of the brain in itself is spiritual. So she's trying to say, yeah, human beings are just spiritual beings. Wow. Yeah. So okay, before that, I mean, how would you define spirituality? When such a spirituality and a that's a कसरी define गरेर? That's a spiritual. I think everyone had their own explanation, definition for it. First time हाम्रो summer intensivema पनि everybody त्यहाँको professor, they were like, my spirituality, the way I view, the way you view is going to be different. What you have learned culturally पनि different बनाउँछ, and what you have experienced, what you have awakened within you त्यसले पनि different बनाउँछ. So they were like, but let's all agree that we all are spiritual beings. we all agreed we're spiritual beings, and it was never like, they never said this is the definition of spirituality. It's like, it's an ongoing process. It's an early science, 100 years of psychology, 10, 15 to 20 years of studying divinity, scientifically. Western psychology. But yeah, there's no definition of proper spirituality, but very much highly influenced by Buddhism. And a lot of professors influenced उहाँले चाहिँ धेरै इन्डिया तीर्थ गर्न आउनुभएको रहेछ. इन्डियातिर तीर्थ गरेर त्यहाँको निम करोली बाबाहरूसँगबाट धेरै इम्प्रेस. बाबा रामदास वाज हिमसेल्फ अ साइकोलोजिस्ट प्रोफेसर इन कोलम्बिया. उहाँ पनि निम करोली बाबाको ठुलो भक्त. सो अ लट अफ पिपल वेभ ह्याड देयर ओन जर्नी चाहिँ उहाँले सबै टुगेदर आएर दे क्रिएटेड दिस इन्स्टिट्युट 10 years and first Ivy League. But it's a very early science, not in terms of Vedic way, but Western way, it's very early. My personal experience was spirituality, psycho-spirituality, we had to study traditional psychology, Western psychology. And the professor, she was talking about REBT, rational emotional behavior therapy. And we were having this sort of discussion. And this I got contemplative theories and many theories, which was like religion, spirituality, sabe under. So my point of argument was that everything is connected, right? REBT must be founded by certain Albert Ellisle founded garnu bhayala. It's very highly motivated Zen Buddhism. There was a clash because they still don't want to accept that a lot of things that's already in psychology is highly influenced by Buddhism or Hinduism or from the East. That was only the con part, but
regardless of all, everybody was like So very learn गर्ने भन्दा पनि moreover you're contributing. Could we say that learning and contributing is both. I think I was learning scientific, modern scientific terms, but in a way sort of थाहा पनि हुन्छ कसै भने. I think in a world of capitalism, it's just a degree to say that I've done it and I want you to believe it because I have it. Here's it. But yeah, you don't have to go to the university. So generally psycho spirituality पढिसकेपछि हुन्छ कि अब गर्ने के. I mean like scope भन्छ नि हामीले हैन. उसको output चाहिँ के हुन्छ? मेरो personally I think we had this conversation हाम्रो cohort last day we all had this conversation. अनि सबैजना चाहिँ पहिलेदेखि नै their existing life coachहरू हुनुहुन्थ्यो कि they were into wellness program. For me personally, I want to work in sector with children. बच्चाहरूसँग I want to work with children भने त्यही I think I put this in front of Suchara Mataji too, that I want to work with special education wala sector ma, but not completely special education, but somewhere that hasn't been yet touched in Kathmandu or Nepal. Not anywhere in the world. That's a big word. Yeah. So spirituality like the I think it's the word which is अहिले धेरै use by that, right, without knowing it. Right. Like someone like, how would you define spirituality? Yeah, spirituality is a study of self. Yeah. म को हुँ भन्ने that's the answer of the question. And the identification of the self is different in different level. You know, they are like different, just a bodily level there, or a mental level there, or intellectual level there, then spiritual level there, atma level, spirit. So, त्यो सबैको study, हैन? First the मबाट सुरु हुन्छ. Then after knowing me, then knowing others को त्यही level को understandingहरूलाई बुझ्नेलाई I think this the study of spirituality. But will we ever come to a certain definition? Because what I've noticed is in West, spirituality has become a booming business. It's much more about, because they've started to feel like I have to know myself more, self-awareness, self-care, all these terms that have been going around circulating in the internet. West meets more, and I feel like a lot of people are saying this is a spiritual process, but this was one of the thing when I was in school, the discussion pani baat hai ki, because everybody has their own term of spirituality, and it has sort of become like a religion. Yeah. I don't know if I'm putting it correctly. Spirituality without touching religion, it's very difficult. Yes. And I think very few did it. Few people have done it, which has created like a ripple effect, especially in the West when Osho came and when he was preaching about spirituality. It took a different turn. Similarly, for me personally, I feel like spirituality should not be owned by anyone, and for me, I think religion is kind of owned by. It shouldn't be patented. Oh yeah, like shouldn't be. I feel like if you label spirituality, then the spiritualness ni going, no? Oh. Because once you put it in that bracket of labeling, then you are putting it in a material realm or limited realm. And we were having this discussion, it has become this point, this is how I learned spirituality, this is how I became aware, so everybody needs to do this the same way. Like I saw a lot of difference. As a matter of fact, class when I was saying your therapy is very much similar to Zen Buddhism, the professor couldn't accept it. She was like, no, this is my right way. And then spiritualness, somebody wrote a book about something and he said, Mero guru certain hununcha. And uहाँलाई चाहिँ अनि certain अर्कै गुरुको भन्दाखेरि चाहिँ he was like, no, I'm not going to take that. So spirituality, त्यति बेला चाहिँ म personally feel चाहिँ it has been embedded as a religion as well. As you said, like you cannot know about spirituality without the touch of religion. So the question remains, is spirituality bracketed, labeled? Because you do need a touch of religion. You do need a source of... I can become spiritual and not religious. I can say that. A lot of 100%. And I will not touch religion at all.
And if I'm a religious person, then spirituality is a component, is a part, Yeah. is an element or tool which helps us to realize all the ultimate goals in religion. If I'm a religious person, then spirituality becomes a tool. Yeah. So it's there. In religion, it's imbibed. Okay? It's one of the very, very important tool or component, and which will help you to understand the ultimate. Right? So just like Bhagavad Gita, there's a sloka, Brahma Bhuta Prashanatma, na sochati na kanchati, sarvesu bhutesu mad bhaktim lavate para. So it means the basis of bhakti. भनेको भगवानलाई गएर म सेवा गर्छु, म भगवानको समीपमा बस्छु भन्ने यो जति पनि रिलिजियस एस्पेक्ट्सहरू छ त्यो गर्नको बेसिस इज ब्रह्मभूत स्टेज. ब्रह्मभूत मिन्स सेल्फ रियलाइज्ड. आई एम नट दिस बडी, आई एम आत्मा भनेर थाहा पाउनु इज द बिगिनिङ अफ भक्ति भनेर भनेको छ कि. सो भनेको चाहिँ सो रिलिजनको स्पिरिचुअलिटी इज अ भेरी मेजर पार्ट भनौँ न, होइन, 90 नहुने पार्ट भयो. तर म स्पिरिचुअल हुन्छु र रिलिजियस हुन्न भन्न त्यो पनि मिल्छ. A lot of people identify this. So class ma pani, a lot of my cohort friends were like, I'm spiritual but not religious. But the question is, if you're following a certain spiritual path and you think this is the only right way to know the self, then that again would be labeled. Then see, still interesting. I don't know. To कुन डेप्थसम्म जान सकिन्छ होइन हामीहरू कुरा गर्दाखेरि, I don't know. तर it might be too technical or some matter and information पनि हुन सक्छ. अब त्यो इन्फर्मेसन मात्र अझ त्यसलाई अप्लाई गरेर लाइफमा त्यो रियलाइज गर्नु त मै गएर another chapter भयो होइन. So spirituality begins from the understanding of self, the existence. And then जसमा चाहिँ the main component is called consciousness. That's a big debate. Yeah, so it's a consciousness. So what makes us living is this consciousness. As long as we are conscious, we are living. Yeah. And जब हामी conscious हुँदैन, then we die. And we finish our life, or then हाम्रो existence हुँदैन. So this consciousness को study is like such a deep study. साँच्चै के भन्नु अनि त्यही एउटा consciousness के त्यही एउटा conscious. अब त्यो किन त्यही एउटा consciousness किन भनेको भन्दाखेरि you have had your childhood. Yeah. Then you became young. And now you're like adult. एकछिनपछि होइन young adult भनेको mature. I'm like, oh, I need to adopt. No, actually, adulting is hard. एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ त्यहाँ they were saying that Nepal governmentको law अनुसार चाहिँ after 18 years young means 16 to 40. Oh. I agree. Just like युवा भनेर. अनि मेरो छेउमा बस्नेले हजुर पनि युवै हुनुहुन्छ हैन, म चाहिँ यु हटाइदिनुस् बा पठाउन भन्दै थिए. So like that, so coming back to the base of existence भनौँ न, एउटा कन्सियसनेसको कुरा गर्ने हो भने त्यही सेम कन्सियसनेस त्यही चेतना होइन हाम्रो विभिन्न लेभलबाट निस्किरहेको छ कि है. Now I'm looking at you, I'm seeing you physically, we're sitting here in the studio and we are recording this video and all these kind of things. And हाम्रो यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो मेरो अवेरनेसले अहिले टिपेको. सो भनेको मतलब म आँखाले हेरिरहेको छु, कानले सुनिरहेको छु, मुखले बोलिरहेको छु होइन, स्मेल आइरहेको छ, यहाँको एउटा पर्टिकुलर गन्ध छ होइन, र आई क्यान टच अराउन्ड, ओ दिस इज सोफा, दिस इज मी, दिस माई लेग होइन, यो भनेर. सो all the 5 senses are working in a physical level. Now, interesting कुरा कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यो 5वटा सेन्सले काम गरे तापनि if we don't have mind, and if we don't have mind, then I perceive nothing. And I perceive nothing. So जस्तै एउटा जीवित मान्छे र मरेको मान्छेमा फरक नै त्यही, उसको पनि आँखा छ, नाक छ, कान छ, तर काम गरिरहेको छैन होइन. अब अहिले म कन्सियस भएको बेलामा मलाई आगो सो नजिक मेरो हात गयो भने मलाई पोल्छ, तर म मरिसकेपछि भनेको मतलब मेरो कन्सियसनेसमा खतम भइसकेपछि मेरो बडीलाई दन आगोमा बाल्दाखेरि पनि मलाई पोल्यो भन्दैन. त्यो लास्ट यत्तिकै बसिरहेको छ, बरु जल्छ, भस्म हुन्छ, उसले रिभोल्ट गर्दैन के. द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन कन्सियस र अनकन्सियस होइन स्टेट अथवा लेस कन्सियस स्टेटहरूको डेफिनेसन होइन. सो नाउ जब त्यो लास्ट जल्दाखेरि उसले पोल्यो किन भनेन, उसले रियाक्ट किन गरेन, उसलाई डेड किन भन्यो भन्दाखेरि उसमा त्यो जुन मेन्टल जुन पर्सपेक्टिभ थियो नि त्यो खतम भयो कि, त्यो निस्क्यो, त्यो बडीबाट माइन्ड केम आउट. As soon as the mind comes out, then the body doesn't work. होइन, त्यो एउटा एक्जाम्पल हो भने अर्को एक्जाम्पल इज कल्ड फोकस.
है Which I need. होइन everybody needs Which I like. see now हाम्रो आँखाले कमसेकम कति यो कति होला 135 40 degree and 80 degree त देख्दैन होइन something like Yes, also देखिन्छ. and यति त देख्छ नि 140 degree मा without moving my head moving my eyes I can see Yeah. and I can see all the things which is existing within this range. Yeah. Right? I can do this to it. Yeah. अनि त्यो सबै रेन्ज भित्रमा मेरो माइन्डले जहाँ फोकस गर भन्छ नि त्यही मात्र देख्छ कि so at the moment so many things existing in this room in this range I can only see you. Mindfulness. Yeah, mindfulness. And so mind कहाँनिर गएर focus हुन्छ कि and that is where we get the knowledge from. Right. And so where your mind goes energy flows. Yeah. There's a saying. And when your mind goes and it's not the body. So भनेपछि त यो सबै चिजहरु body is inferior to mind. Mind is more powerful. And त्यो study of mental state, mind, and mentality, mindset, यो सबै चिजको study like that's the first step of spirituality. Whereas bodily level मा सबै चिज गर्ने the gross way, एकदमै gross way. You don't require spirituality for that. It's seen. It is like an experience, like very easily. You can see it. I can see it. And so everyone can see it. Even the dogs and cats and animals and everyone can see it. त्यही भएर यो bodily level मा के exist गर्छ instinct. And consciousness पनि very low level मा मतलब all I need to do is to survive. And survival को जुन भनेको let me be conscious and then continue my life भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ के. It's a very low form of consciousness. तर अलिकति high level मा जाने हो भने अथवा deeper जाने हो भने चाहिँ then first thing comes is mind. Now mind भन्दा पनि अझै beyond is intellect के. And the ability to understand what is right and what is wrong. What is real and what is fake. And अब जस्तै यी आँखालाई पनि हामी त illusion गर्न सक्छन्. हैन? Question. So when you reach this stage of intellectuality and you say what is right and what is wrong, what is bad and what is good, you come to the nature of duality, duita nature amounts, right? And might it personally feel, I mean, it hasn't been long. Well, personally, say, what I have noticed is that wrong and right, good and bad, say, when collectively we create that and we separate it, just the access. So religion comes in that area where it helps you separate morals and values and good and bad, and as well as school system, which school you go to, what kind of environment you're brought up into, that helps you separate good and right and good and bad. But if when talking about spiritual intellectuality, what exactly is good and bad in terms of spiritual intellectuality? Okay. It's like, I mean, yeah, very, very interesting topic actually. Yeah. Now, but it's my depth ma कुरा गर्न सकिन्छ तर let's try to bring it in a layman understanding, very layman form हैन ताकि सबैजनाले बुझ्ने चान्स पाओस् भन्ने कुरा. Let's try. मलाई पनि थाहा छैन कतिको सिम्पल बनाउन सकिन्छ होला हैन. Duality जुन भने नि हैन good and bad, तातो चिसो सेतो कालो रातो पहेँलो हैन, and all this like two different things त्यो चाहिँ mind को level मा exist गर्छ कि. And शास्त्रले चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेछ भने संकल्प विकल्प भन्छ कि. Rejection and acceptance. हैन. So rejection and acceptance ले त्यसले duality गर्छ हैन. भनेको जस्तै भगवत गीता chapter 16 talks about divine and demoniac. Nature. Yeah. Divine person and demoniac person. Now divine and demoniac exist in the level of mind. But as soon as you go to intellectual level, and then analytical, there's only one part of it. हैन किन इन्टेलेक्टले जुन त्यो नराम्रो पार्ट छ नि रिजेक्ट गर्छ त्यसलाई देख्दै देख्दैन. there's only बुद्धि लगाएर हेर त भन्छ नि बुद्धिमान मान्छेले रक्सी खाँदैन, बुद्धिमान मान्छेले चुरोट खाँदैन भनेको बुद्धिमान मान्छेको लागि त्यो चुरोट भन्ने चिज एक्जिस्ट गर्दैन भए पनि उसले छुदैन. बुद्धिमान मान्छेले जंगलमा गयो भने यो फ्रुट पोइजनस छ यो फ्रुट खानुहुन्छ थाहा छ कि तर पढेको छैन नि. त्यही त अब पढेको छैन अज्ञानी छ भने त्यो त बुद्धिमान भएन भनेको इन्टेलेक्ट भयो intellectual भएन हैन. So as soon as म इन्टेलेक्टको लेभल अथवा इन्टेलिजेन्सको लेभलमा पुग्छु भने डुअलिटी हराउँछ कि. Then I'm only taking the right path. Sort of like अनि discipline. right or wrong भन्ने चिज चाहिँ माइन्डको लेभलमा एक्जिस्ट गर्छ कि. माइन्ड doesn't know what is right what is wrong. Yeah. So उसले दुईटा डुअलिटी देख्छ कि. So एउटा एक्जाम्पल भनौँ हैन मेरो चाहिँ I have a relationship
र मेरो त रिलेसनसिप टुट्यो, आई ब्रोक अप होइन, अथवा डिभोर्स भयो भने चाहिँ अनि माइन्डले के दिन्छ, त्यो मान्छे नराम्रो, म राम्रो, ओ नाउ आइम अलोन, वाट एम आई सपोज टु डु भनेर सोध्छ कि। तर इन्टेलिजेन्सले सोध्दा लाइफ स्टिल गोज अन होइन। हिजो पनि त त्यो मान्छे चिनेको थिएन होइन, अनि हिजो बेलुका भर्खर मैले चिनेँ होइन, आज मेरो बिहा भयो र आज बेलुकासम्म मेरो डिभोर्स भयो अनि फिनिस। जसरी त्यो मान्छे अस्तिसम्म मलाई थाहा थिएन, भोलि अर्को आउँछ अथवा स्टिल गो अन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुद्धिले चाहिँ भन्छ कि। तर बुद्धिको लेभलमा हामी पुगेन, इन्टेलिजेन्सको लेभलमा, इन्टेलेक्टको पुगरमा नपुगिकन मेन्टल लेभलमा मात्रै यदि हामी गइरहेछ भने होइन, देन द्याट एक्जिस्टेन्स होइन, द्याट कन्सियसनेस सिज एभ्रिथिङ डुअल अर क्यान बी, इफ समटाइम्स इभन क्यान बी मोर देन टु। कति अप्सन्सहरू देख्छ कि, रिङ्गिन्छ, एकदमै रिङ्गिन्छ। अझ भन्ने हो भने त्यो मेन्टल लेभल भन्दा पनि तल अझ के भन्छ त्यसलाई, ब्रेनको लेभल होइन, त्यो ब्रेनको त अझ क्रस लेभलमा चाहिँ। सो इन्टेलेक्टको लेभल इज द प्लेस वेयर हामी बुद्धिमान भइसकेपछि देन वी नो द रियालिटी के, अब देखिन थाल्छ रियालिटी, अब बल्ल पर्सिभ गर्न थाल्छ साँच्चीकै के रहेछ भनेको। अनि त्योभन्दा पनि अझै डिपर अथवा चाहिँ हायर जाने हो भने देन देयर इज एक्जिस्टेन्स अफ आत्मा। न हामीले यो संसारमा जे पनि देख्छौँ, जे पनि एक्सपिरियन्स गर्छौँ, जे पनि पर्सिभ गर्छौँ, त्यो आत्माको लेभलभन्दा तलको कुरा चाहिँ। अनि आत्माको लेभलमा पुगेपछि देन न्यू वर्ल्ड ओपन्स अप के होइन। सो द स्पिरिट, आत्मा होइन, इज नट डिजाइन टु बी इन दिस वर्ल्ड, इट्स डिजाइन टु बी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। सो भनेपछि म आत्माको लेभलमा पुग्न साथ मैले स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर्सिभ गर्न थाल्छु कि एभ्रिथिङ स्पिरिचुअल। अनि त्यही भएर जति पनि मान्छेहरू डिप जान्छ स्पिरिचुअलिटीमा, वेन दे रिच द लेभल अफ आत्मा, देन दिस वर्ल्ड डजन्ट मेक सेन्स होइन। द्याट मनी इज जस्ट अ पेपर होइन, द्याट फुड इज जस्ट लाइक one dose to fulfill the hunger होइन। त्यो उसले खायो, त्यो अर्कै देख्न थाल्छ कि, त्यसपछि नि मान्छेले पागल भएर हुन्छ होइन, डजन्ट फिट। सो आत्माको लेभलमा पुग्न साथ देन द डोमेन अफ अनदर वर्ल्ड स्टार्ट्स के है, डोमेन अफ अनदर वर्ल्ड स्टार्ट्स के। अनि त्यो होल स्टडी नै डिफ्रेन्ट छ। अनि आत्माको लेभल पछि पनि देयर आर लाइक सो मेनी अदर steps, more steps, 6-7 levels. 6-7 levels. What's the highest level? Nirvana? And what? Nirvana, धेरै तलको भयो। Oh my God, like so many different levels in spiritual world also. You know, and the whole spiritual world is a gradation between the opulence, power, shakti, energy, you know, wealth, जे पनि हुन्छ त्यो र love. Love. Yeah. Now, I'm not talking about that love. With that, I have a very good question about love. Actually, I had this very wonderful opportunity. So, हाम्रो main program head हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ, she got an opportunity to have an audience with His Holiness Dalai Lama, and so she was like, just present ke banaera, let's make a gift and give it to him one way. So a bunch of us sat down and we came with an idea ki let's ask questions. So the question was like how, so it was question of how do you have a heart of a monk? That was the question. That was the theme of the question that was supposed to ask. And like we voluntarily and questions. So they started asking these questions about how to be a monk. Someone was like, how do I balance my spiritual and material life? How do I feel like even if I'm going to work 9 to 5, how do I feel like I'm still in a monastery and meditating while I'm at 9 to 5 job? A lot of questions, and repetitively edit what I figured out was it was you know, self-love. Like this is something many people truly deeply desire, to be one with oneself. And but the question, okay, to ask how to have a heart of a monk. And so it felt like these answers does lie within you. Your question experience it definitely is within you. Now you don't think about it if it's not in you, if it's not in your consciousness. So it was a very interesting video that we compiled His Holiness present when he wanted to say the only answer he gave was like the answer to everything is love. And of course, love there are various categories. There's still lots of love in form of relationship, love in form of parental, many kinds of love. That when you have to talk about love as a universal language, just personally perspective, how would you put love? Yeah. Love could there are like lots of gradations of love. हामीले यो संसारमा देख्ने love चाहिँ it's a lust. Yeah.
And let's start from the lowest form of love, Yeah. which is lust. Lust means like, I mean, I care for you, but then what benefit I can get from you? Right. So it's kind of a surcharge with exploitation. A give and take relationship. Give and take. It's a business. Yeah. I will marry you, but then you have to take care of my house. Yeah. Right? I'll marry you, but then you have to give half of your property to me. Right. होइन त्यस्तै किसिमले हुन्छ होइन अथवा I love you because I don't want you to be make alone. होइन I love you because you make me happy. Yeah. But the moment you stop making me happy, I hate you. I don't like you. होइन so that's the definition of love. तर जुन love I think Dalai Lama explained, or the one we were talking, Yeah. highest love is that love is the natural state of a living being. Yeah. Very natural state. यो यसलाई बुझाउनलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि I don't know about like the atheistहरू जसले भगवान मान्दैन उसले कसरी बुझ्छ मलाई त्यो त थाहा छैन होइन तर यो बुझ्नको लागि भगवान चाहिन्छ नै है सो भगवान भनेको त्यो पर्सनालिटी हो जसबाट सबै चिज एमानेट भइरहेछ होइन वेदान्त सूत्रको सेकेन्ड श्लोकले भन्छ जन्मादस्य यता होइन सो जन्मादस्य यता भनेको there is a supreme being and from that supreme being everything emanates हुन्छ सो अलिकति यसमा बुझ्नको लागि अहिले तुरुन्तै हामीले बुझ्ने हो भने वननेसको कन्सेप्ट ल्याउन सकिन्छ कि सो भनेको मतलब देयर इज वान थिङ एन्ड जस्ट लाइक बिग ब्याङ थ्योरी भने जस्तो देयर इज वान थिङ इन द बिगिनिङ त्यो वान थिङबाट एभ्रिथिङ स्टार्ट्स होइन सबै चिज निस्केको सो भनेको मतलब यो औँला सपोज भनौँ न मेरो हातमा छ भने यो औँला मैले छुटाएर लगेँ भने मलाई त पेन हुन्छ तर फेरि ल्याएर यो जोड्यो भने आइएम ह्याप्पी होइन सो हामी फुल बडी भएको मान्छेहरू हामी छोराछोरीहरू जन्मिँदा हामी खुसी हुन्छौँ त्यसमा कुनै एउटा अङ्ग मात्रै सानो अङ्ग मात्रै नहुँदाखेरि वी आर वरिड होइन त्यसमा हो के प्रब्लम होला के भन्ने हुन्छ होइन सो त्यस्तै गरिकन दिस होल एक्जिस्टेन्स द होल क्रिएसन इज वान होइन नाउ समाउ त्यो वानबाट हामी जति पनि निस्केको चिजहरू छ नि वेन टु द्याट डिस्टेन्स एकदम टाढा गयो यति टाढा गयो कि द्याट वाननेसलाई नै च्यालेन्ज गर्यो कि त्यसले है वाननेसलाई नै च्यालेन्ज गर्यो कि नाउ वेन दिस होइन जुन यी वानबाटै निस्केको चिज होइन इभेन्चुली गोज ब्याक टु द्याट वान होइन एन्ड देन द्याट त्यो वान जुन ओरिजिनल वानले जुन एक्सपिरियन्स गर्छ नि द्याट्स कल्ड रियल लभ त्यो कन्सेप्ट अफ रियल लभ इज टुगेदरनेस त्यही भएर लभमा युनाइट हुन्छ होइन वेन यु लभ समबडी यु कम टुगेदर and you want sacrifice, you want to do something for that person. Let's make that other person whom I love very happy. भन्ने concept नै यो oneness बाट आएको के हैन so oneness बाट आएको र that oneness starts from God. अब you believe it or not, and you believe in God or not, and हाम्रो origin is there. That's why we are like trying to go back to that origin naturally. We're trying all the way, and हामी अर्थमा बसेर त्यो स्टार के हो त्यो स्काई के हो के छ त्यहाँ भनेर हामी क्वेसन गर्नु भनेको वी ट्राइङ टु गो ब्याक टु आवर ओरिजिनल फर्म के होइन हामी त यहाँ बसेर मेरो घर यही हो म संसारमा यहीँ बस्छु भनेर हामीले सोच्नु पर्ने नि त तर वी आर इन्क्विजिटिभ वाट इज देयर होइन वाट इज देयर हामी कहाँबाट आएको त्यो ओरिजिनालिटी खोज्छ क्या होइन हामीले कुनै फ्रुट खाँदाखेरि यो कहाँ फलेको भन्नु सक्छ होइन त्यो ठाउँको नाम अनुसार हुन्छ नि त्यसको ओरिजिनल भन्ने चिज चाहिँ एकदम नेचुरल हो त्यो सो त्यो गर्दै 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 जाँदाखेरि लास्ट जुन ठाउँमा पुग्ने ठाउँमा चाहिँ देयर इज ओन्ली वान थिङ कल लभ एक्जिस्ट त्यहाँबाट एभ्रिथिङ इज वान एक्चुली तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ एभ्रिथिङ इज वान भन्दा साथ देन इट बिकम्स लाइक काइन्ड अफ we take it from the mind level पर्सनल हुन जान्छ कि होइन सो यु मी एभ्रिबडी इज सेम वान भने जस्तो हुन्छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि द्याट वाननेस अलाउज भराइटी existence of variety and variety is the mother of enjoyment also and for that one to enjoy that one created variety and that one doesn't become happy when that the variegatedness छ नि जति पनि छ नि त्यसलाई फेरि एउटै ठाउँमा ल्याएर एक टिका बनाउनु हैन सो भनेको मतलब के भन्दाखेरि जुन यहाँबाट निस्केको चिज यसको नजिकमा गएर सामिप्य भन्छ हैन संस्कृतमा नजिक गएर उसँगै सँगै एक्जिस्टेन्स गर्छ द्याट इज द मोस्ट कम्प्लिट फर्म अफ लभ But why does this love have so many names? Why does किन चाहिँ oneness बुझ्न माया बुझ्नलाई प्रकार variety धेरै छ right so actually every living entity in the world हैन उनीहरु चाहिँ कसैलाई लभ गर्न या कोहीबाट लभ एक्सपिरियन्स गर्न खोजिरहेको हुन्छ all the time अहिले हाम्रो जति पनि संसारमा क्राइमहरु बढिरहेछ जति war त्यो
लभ नपाएर होइन यदि लभ पाउने हो भने साँच्चीकै लभ आइम टकिङ अबाउट नट लस्ट नट अबाउट लाइक आई डु दिस फर यु एन्ड देन यु हेभ टु डु दिस फर मी पनि होइन इट्स लाइक र मैले धेरै ठाउँमा पनि बोलेको छु होइन इट्स लाइक इन श्रीमद् भागवतम इट इज मेन्सन लभ भन्ने चिजको दुईवटा फिचरहरू छ मेजर फिचरहरू होइन अहेतुकी अप्रतिहता सो अहेतुकी मिन्स अनकन्डिसनल लभको कुनै कन्डिसन when I love somebody then there is no condition why you love me Aaron do I need to have any kind of reason to love you no I love you because I love you होइन त्यस्तो खालको होइन so that is होइन अहेतुकी भयो भने अप्रतिहता भनेको चाहिँ uninterrupted भयो प्रतिहता भनेको इन्टरप्टेड अप्रतिहता भनेको uninterrupted भनेको होइन today I love you the same tomorrow the same perceive the same you perceive the same it's eternal for the eternal period of time होइन I love you now भन्ना साथ now eternal भन्ना साथ त्यहाँ permanent भन्ने word आउँछ है so love is permanent र love experience गर्नलाई लिनलाई दिनलाई पनि होइन both the object and the subject both have to be permanent both have to be permanent right? So त्यो permanence नभएसम्म त्यो लभ एक्सपिरियन्स गर्नै सक्दैन किन भन्दाखेरि टेम्पोररी चिजमा त्यो लभ ल्याएर राख्न छ त्यो लस्ट हुन्छ कि भनेको मतलब आई क्यान होइन लभ यु ओन्ली अन्टिल यु लिभ इन दिस वर्ल्ड एज सुन एज यु आर गन आइ एम हेल्पलेस के हेर्ने तिम्रो फोटो हेरेर बस्ने हो है छैन इभन होइन अब आजकल त त्यो डेथ पनि आउनु पर्दैन डेथभन्दा अगाडि नै छुट्टिन्छ होइन तर इभन एकदम पक्का रिलेसनसिप भयो दे लभ इच अदर होइन वान कपल दे लभ इच अदर भन्दा पनि होइन त्यो गर्दाखेरि पनि त डेथले त छुट्याउँछ नि सो हाउ क्यान यु से द्याट यु लभ द्याट पर्सन किनभने इट्स फिनिस्ड इट्स इन्टरप्टेड You know, I always say the same thing. मेरो personal life ma कसरी ma चाहिँ how can I say I love this person or I love this person? Sure, the time being को लागि love थियो होला, but like is it even love if there was something that I was benefiting and giving and benefiting and giving? It's so impossible, हजुरले भन्छ जस्तै, to feel the real and unconditional love. And sometimes I'm not going to put it out in existence. There are kaile चाहिँ when you're inquiring so much about spirituality, dikka लाग्दैन yeah, dikka लाग्ने because you know aware भइसक्यो हुन्छ यो emotions यो this is coming out of this, yet you cannot do anything, yet you have to participate and उसको कर्म fulfill गर आफ्नो कर्म fulfill गर and then you ask मैले कर्म fulfill गरिरहेको हो कि म I'm just in the cycle, your attachment, you get attached to this cycle of love lust and you go around and round and round and you know you're doing it and you still go round and round. I just feel like, can I just stop and find someone who thinks the way I do? And I was like, what is the way I... And then आफूलाई फेरि question गर्छु मैले सोचे चाहिँ के हो त, like which changes every time, which changes with place, people, culture. मेरो विचारमा चाहिँ अब मैले बुझेको शास्त्र पढेर अथवा आफ्नै लाइफ एक्सपिरियन्स गर्दै गइसकेपछि होइन नट ओन्ली लाइक falling in love with my wife or male female भन्दा पनि होइन parents र children अथवा जो पनि anybody. There is a sloka is called Vidya Vinaya Sampanne Brahmana Kavi Hasti Sunit Chaiva Sopakecha Pandita Samadarsinagi. एउटा पण्डितले चाहे हात्ती आओस् चाहे कुकुर आओस् चाहे कुकुर खाने मान्छे आओस् होइन कुकुरको मासु खाने मान्छे आओस् सबैलाई समान रूपमा हेर्छ अरे कि होइन पण्डित समदर्शिना इट्स लाइक समदर्शिना होइन समदर्शिना भन्न साथ मैले सबैलाई इक्वल रेस्पेक्ट गर्छु इक्वल लभ गर्छु इक्वल भ्यालु दिन्छु होइन नाउ हाम्रो त्यही चिजलाई अलिकति यता ल्याएर अहिले हामी जुन बाँचिरहेको संसारमा ल्यायो भने बुवा आमाले पुरा पैसा कमाउँछ कि अनि त्यो पैसा कमाउनलाई उसले बिजनेस गर्छ कम्पनी खोल्छ अनि त्यो कम्पनीमा पुरै काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ कि एम्प्लोयर हुन्छ त्यो एम्प्लोयरको कारणले कम्पनी बनेको नि त होइन पैसा कमायो भने त्यो एम्प्लोयीलाई उसको मन्थली स्यालेरी बाहेक अरू के पनि दिँदैन अनि उसको नालायक छोरा हुन्छ या छोरी हुन्छ कामै नगरेको जहिले दुःख दिइरहेको क्या उसलाई लगेर भाइहरूको सम्पत्ति दिन्छ what is happening man? And what is happening? And मलाई एकदम स्ट्रेन्ज लाग्छ यो कुरा चाहिँ के चाहिँ त्यो छोरा र छोरीले के चाहिँ गर्यो कि उसले फ्रीमा करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति पाइरहेछ अनि यता मेहनत गरेर तिमीलाई बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ 1000 लाख मात्र
So it's like very strange. अनि त्यसपछि then होइन अब हामी देश विदेश घुमिरहेछौँ कुनै कुनै देशमा जाँदाखेरि हामीलाई कस्तो हेर्छ कुनै देशमा चाहिँ ओ you're from Nepal भनेर कस्तो माया गर्छ होइन अन्त भेदभावहरू आउँछ कि just because I'm being born in Nepal होइन मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुने होइन अनि जोसुकै मान्छे आओस् न होइन regardless of your caste होइन creed or color or location whatever के why can't we treat everyone same चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् अनि एकदम त्यो एकदम मनमा भित्रदेखि आउँथ्यो पहिलादेखि यङ बेलादेखि नै एकदमै यो क्वेसन आउँथ्यो यो भेदभाव देखेर मलाई एकदम रिस उठ्थ्यो कि तर भेदभाव एक्जिस्ट एज लङ एज वी आर अट्याच्ड होइन लाइक यु सेड आई वान्ट समवन टु अन्डरस्ट्यान्ड मी मेरो विचार जस्तो होइन द्याट अलरेडी इज लाइक काइन्ड अफ सेल्फिस nature, right? nature, yeah. Yeah. And that's very natural. Yeah. And if you don't understand spirituality. Now, अलिकति होइन अब मेरो इच्छा अनुसार मसँग कुरा मिल्ने मेरो सबै कुरा मिल्ने मलाई मनपर्ने भन्ने आउँछ नि भन्दा चाहिँ हामी वी आर इन द लेभल अफ माइन्ड त्योभन्दा अलिक एक स्टेप माथि इन्टेलेक्टमा जाने हो भने त्यो पोइन्टबाट रिलेसनसिपलाई हेऱ्यो भने के देख्छ दाजु what can I do for this person? I have a wrong, bad choices. I'm not good at choosing. होइन त्यो लेभलमा पुगेर चाहिँ होइन रङ भन्ने देख्दैन कि ओके by the arrangement of providence or whatever reason यो मान्छे मेरोमा कहाँ आयो यो मान्छेको धेरै कुराहरू मसँग मिल्दैन थोरै कुराहरू मसँग मिल्छ what can I do to make this relationship best त्यो क्वेसन आउँछ कि इन्टेलेक्ट What if there is a condition again? Yeah, doesn't matter. You'll still accept all the conditions. त्यही भएर हाम्रो पहिलाको स्टोरी That's very hard to love that way. त्यो chaste woman भनेर the responsible husband भनेर हामी स्टोरी सुन्छौँ नि ओ माई गॉड राम सीता या राम सीताको अथवा प्रकाशको एउटा स्टोरी मलाई एकदम कत लाग्यो कि हैन त्यसमा चाहिँ द हस्बेन्ड had the leprosy he's a leper अनि पुरै त्यो बडी यस्तो हाई लेभलको कि औँलाहरू खस्ने होइन त्यस्तो कुहिने कि त्यो बडी अङ्गहरू नै कुहिएर खस्ने त्यस्तो खालको केटा मतलब हस्बेन्ड थियो कि अनि यट वाइफ वुड अलवेज लाइक वेक अप इन द मर्निङ बडी पुस्दिन्थ्यो गनाउने सनाउने मतलब छेउलाई पकाएर खुवाउँथ्यो सबैको थियो भेरी चेस्ट वुमन होइन दिस इज माई हस्बेन्ड दिस इज माई वर्सिपेबल भनेर पुस्थ्यो कि नाउ फ्रम द अदर साइड फ्रम हस्बेन्ड साइड होइन इज अलवेज थिङ्किङ मेरो वाइफ ब्युटिफुलै छैन she doesn't satisfy me. She's not lusty. She doesn't like give satisfaction, sexual satisfaction to me. She takes care of me, and that's nice. But I wish, and I had a wife as beautiful as that prostitute. Or a prostitute, एकदम राम्रो हुन्छ famous हुन्छ त्यो prostitute जस्तो राम्रो मेरो श्रीमती भइरहे I would have become a happy person भन्नुहुन्छ त्यो लेपरले त्यो लेप्रोसीले पुरै ग्रस्त भएको मान्छेको विचार चाहिँ त्यस्तो छ कि अनि यता वाइफ चाहिँ फेरि होइन हस्बेन्ड जस्तो सुकै गनाउने अब त्यो लाइक स्मेली एन्ड क्रुप हुन्छ नि मान्छे होइन स्टिल दिस इज माई भगवान भनेर सेवा गर्छ कि अनि one day wife happened to ask him how can I make you happy भन्दाखेरि then he puts forward कि होइन I will be happy if I can sleep with that woman भन्छ कि prostitute and you know what they were poor होइन त्यति पैसा हुँदैन उसले के गर्छ थाहा छ पुरा त्यो प्रस्टिट्युटलाई दिने पैसा त छैन उसँग होइन त्यो प्रस्टिट्युट कहाँ गएर काम गर्न जान्छ त्यो वाइफ यस्तो काम गर्छ यति मेहनत गर्छ यति सेवा गर्छ त्यो प्रस्टिट्युटको होइन देन प्रस्टिट्युट बिकम्स भेरी ह्याप्पी आस्क वाट यु वान्ट टु आस्क वाइ यु सर्भिङ मी लाइक दिस वाट क्यान आई गिभ यु भन्दाखेरि मेरो हस्बेन्डसँग एक रात सुत्यो भने चाहिँ सक प्रस्टिट्युट सक वाट काइन्ड अफ वुमन आर यु होइन वाट काइन्ड अफ वुमन आर यु भन्छ होइन भन्दाखेरि मेरो हस्बेन्ड यस्तो छ लेपर छ nobody likes him, nobody comes. He has very much good attachment to you, attraction to you, and please satisfy him. I'll do everything. I'll work for you rest of my life. Right? And then the prostitute agrees. Okay, bring him. And so उसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि वाइफले चाहिँ छिटछिटो होइन घरमा गएर उसको राम्रो एउटा साडी हुन्छ त्यो साडी लिएर आएर प्रस्टिट्युटलाई दिन्छ त्यो साडी लगाऊ है हुन्छ किन भन्दाखेरि उसको बेस्ट साडी हो होइन मैले लाउँदा त म राम्ररी देखेको थिइनँ उसको लागि तिमीले लगायो भने विल लाइक इट सो मच लाइक डेडिकेटेड सो मच होइन मतलब माइन्ड ब्रेन हार्ट बडी सबैबाट डेडिकेटेड होइन देन
उसको हस्बेन्डलाई डोकोमा राखेर ल्याउँछ कि हिँड्न त सक्दैन होइन लेपर पर्सन अनि पुरा डोकोमा राखेर ल्याउँछ अनि ल्याइसकेपछि अनि प्रस्टिट्युटले पनि खाना बनाइरहेको हुन्छ टक्क खाना बनाएर तपाईँले ओके युआर सो फर्चुनेट यु हेभ गट अ वन्डरफुल वाइफ तिम्रो वाइफले मलाई सबै बताइसक्यो I'll satisfy you to the fullest तर त्योभन्दा अगाडि लेट्स ह्याभ डिनर टुगेदर आई हेभ कुक्ड भेरी नाइस फुड होइन बाई इटिङ दिस यु विल ह्याभ लट्स अफ एनर्जी सो प्रस्टिट्युटले टक्क राख्छ टेबलमा राख्छ उही टक्क 2टा पट अगाडि राखिदिन्छ कि अनि टक्क एउटा उसले सर्भ गर्नलाई वाइफले सर्भ गर्नलाई एउटा पट यसो खोलेर सर्भ गर्नलाई त एकदम गनाउँछ होइन अनि एकदम गनाउँछ नि ओहो यो त खाना बिग्रेको रहेछ कुहिएको रहेछ भन्नु भन्छ अनि वाट्स इन अदर पट भने अदर पटमा चाहिँ एकदम मिठो खानु हुन्छ अनि उसले मिठो पटबाट खाना लिएर राखे पेटमा राखेर खान्छ कि देन द प्रस्टिट्युट सेज द्याट गनाउने पट इज मी द्याट मिठो खानाको पट इज योर वाइफ and you still want to enjoy me. And you still want to enjoy me. So, like, I mean, of course, like, I mean, this moral of this story. The Ganoni pot is the guy with that. No. And so then, of course, like, the husband understands, and usko chastity, and story goes on. Yeah. And यस्तो समय story हुन्छ कि उसले सूर्यदेवलाई उदाउनबाट रोक्दिन सक्छ कि त्यतिसम्म पावरफुल हुन्छ that woman just because of her chastity. Now, त्यो लेभलको हामी कथा सुन्छौँ अनि आजको दिनमा त्यो कथालाई हामीले गर्न खोज्दाखेरि no man qualified छ no woman qualified छ both of us like we are like dumbos stupid people and trying to prove something and then disagreement and then so much things and thinking that we are more advanced like not like that so यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वाइफको इन्टेलेक्ट लेभलबाट हेर्दा चाहिँ उसले she's not taking from the level of mind बाट हेर्न साथ you want to enjoy that person exploitation happens from the level of mind होइन अनि बडीले लेभलमा गयो भने त झनै बढी एक्सप्लोइटेसन हुन्छ किनभने बडीले त कम्फर्ट खोज्छ कि होइन सो कम्फर्ट खोज्छ अनि मैले भन्दा तपाईँले बडी कम्फर्ट पाउन साथ मलाई डार हुन्छ कि उसले पाएको कम्फर्ट मैले किन पाएँ अनि त्यो फेरि कम्फर्ट पनि मोमेन्टरी हुन्छ कि होइन सो बडीभन्दा माइन्ड अझै होइन ऊ छ भने माइन्डभन्दा पावरफुल इज इन्टेलेक्ट जो मान्छे इन्टेलेक्ट लेभलमा बसेर उसले पर्सन छान्छ नि र छानेर जो पनि आउँछ उसलाई सेवा गर्छ नि द्याट रिलेसनसिप इज द बेस्ट रिलेसनसिप अब अफकोर्स त्योभन्दा पनि हायर इज आत्माको लेभलमा रिलेसनसिप हेऱ्यो भने त फेरि बिहा पनि हुँदैन होइन किनभने आत्मा हेज नथिङ टु डु विथ दिस वर्ल्ड सो यो संसारमा सबभन्दा बेस्ट रिलेसनसिप हेर्ने हो भने द रिलेसनसिप विच इज बिल्ड अप बाई विच इज मेड अप बाई द इन्टेलेक्ट न यो भन्नुको मतलब के हो थाहा छ मान्छे कसरी छान्ने त That's the main thing. See, beauty or handsomeness is not the person gay. Yeah, I agree. It is the young age gay. When you are young, anybody looks like beautiful. Anybody looks handsome. But what remains like for a long time is the personality. But how do you even know that person has that proper personality? Everybody becomes a different personality. It's so easy to change, so easy to pick. Our education is wrong. Our life बाँच्नको लागि you have to be educated. Very true. But what is education? होइन सो शास्त्र अनुसार गुरुकुल भन्ने एजुकेसन सिस्टम बनायो त्यो एजुकेसन सिस्टममा टु एजुकेट समबडी मिन्स टु होइन त्यो के गर्छ एजुकेट गर्ने भनेको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट इट्स बिल्डिङ अप पर्सनालिटी किनभने लाइफमा वाट इज रिक्वायर्ड इज पर्सनालिटी धनी हुनलाई पनि पर्सनालिटी चाहिन्छ होइन साइन्टिस्ट हुनलाई पनि पर्सनालिटी चाहिन्छ बिजनेसम्यान हुनलाई पनि पर्सनालिटी चाहिन्छ होइन टिचर हुनलाई पनि पर्सनालिटी चाहिन्छ एनीबडी गोज टु बिकम अ टिचर एन्ड देन स्टुडेन्ट्स डोन्ट लाइक इट होइन लाइक हिम अर हर अनि त्यसपछि उसले पढाउनु पर्ने जे पनि डाउनलोड गर्न सक्दैन त्यसको लागि सर्टेन पर्सनालिटी चाहिँ अनि त्यो सबै पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अहिले छैन अनि एजुकेसनको नाममा हामीले त्यही म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस यिनीहरू पढाइदियो होइन रटाइदियो 16 वर्षसम्म त्यही चिज पढ्यो अनि आइएम एजुकेटेड इन्जिनियर आइएम एजुकेटेड युआर एजुकेटेड लाइक साइको स्पिरिचुअलिस्ट भन्दै त्यसलाई नै एजुकेसन भन्दै गए तर रियल एजुकेसन इज द एजुकेसन अबाउट लाइफ एजुकेसन अबाउट पर्सनालिटी अनि त्यो पर्सनालिटीको बारे एजुकेसन भए पो पर्सनालिटी चेक गर्न सकिन्छ त सबभन्दा पहिला पर्सनालिटी भने के नै थाहा छैन And also I think मेरो केसमा चाहिँ I'm seeing it from a
attachment perspective, बच्चैदेखि पनि कस्तो environment हुर्केछ, who do we see it as a role model, like when you see your parents as couples and when you go out of hostel mai बसेर when you see certain things or movies, that kind of एउटा चाहिँ weave गरिरह हुँदो रहेछ क्या, like who you become and who you're going to choose. And I हजुरले भन्छ जस्तै education plays an important part, but then also I feel like we are heavily conflicted by हाम्रो आफ्नै attachment issues that mainly चाहिँ Nepali culture मा छैन जस्तो लाग्छ to address the attachment issues or attachment trauma जुन चाहिँ बच्चैदेखि आइरहेछ हेरिरहेछ. हाम्रो कल्चरमा त धेरै नै छ जस्तो लाग्छ, हरेक घरमा छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ. And I feel like attachment धेरै छ. Attachment issues धेरै छ. I mean attachment to generally issues or traumas चाहिँ धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली कल्चरमा चाहिँ, जुन चाहिँ हामी ओपनली कुरा गर्दैनौँ, जुन चाहिँ it's always behind the closed doors of a house. त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै जसो if we hear हामीले कति न्युजमै सुन्यौँ होइन, बाहिर गएर बस्नु भएको नेपालीहरूमा पनि there's this same attachment issue trauma जुन चाहिँ त्यहाँ दोहोरेर त्यो अहिलेको उहाँहरूको current marital लाइफमा भइरहेछ. So of course educationमा चाहिँ impact आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नेपाली culture, especially we have the whole tool, हामीसँग resources टन्नै छ जस्तो लाग्छ. But then again if you had to, you know, someone who comes across our video and they just see this one particular point, your particular point, let's say it'll make it easier for you to figure out a personality, you know, or just to figure out love life in general. So हामीसँग धेरै टुलहरू छ पर्सनालिटी गर्ने होइन. अब अहिले त हाम्रो सबै चिज एक्सटर्नल भएको छ, त्यही भएर हामी जब एप्लिकेसन होस् या म्याट्रिमोनियल हुन्छ होइन, हाम्रो कपल बनाउने चिज होस्, त्यसमा हामीले के गर्छ, हाम्रो बायोग्राफी दिन्छ कि सिभी दिन्छ. त्यो सिभी त बढाइ चढाउने. And I'll only like write my good things. Right. And what about bad things? What about weaknesses? Only we are presenting strength. अनि त्यही strength र positive side मात्रै हेरेर we choose. Negative त हामीले देखेको छैन. There is a negative average, my God. When you get out of that phase, yeah. So like that, अनि धेरै चिटिङहरू हुन्छ होइन. त्यो चिटिङ हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ personality check गर्नुपर्छ. So personality check comes from lots of tools. हामीसँग छ, जस्तै हामीसँग astrology छ. Kundalini. Yeah, Kundali. Kundali. Yeah, China Kundali हैन, Kundalini. Now Kundali हेरेर चाहिँ of course सबभन्दा पहिला त जुन place of birth, date of birth र time of birth तिनटै मिल्नु पर्यो and accurate हुनु पर्यो. Then very very wonderful के भन्छ exploration about your life comes out from that, and findings comes out. अनि फेरि ज्योतिष पनि राम्रो हुनु पर्यो हैन, पक्का. Okay. हैन, not a commercial ज्योतिष or अल्पज्ञानी ज्योतिष हुनु भएन हैन, ज्योतिष पनि राम्रो हुनु पर्यो. Second thing we can use is Ayurveda. हैन, आयुर्वेदबाट पनि हामीले धेरै कुरा थाहा हुन्छ, पर्सनालिटी चेक धेरै कुरा थाहा हुन्छ हैन. Third thing we can use Sankhya Yoga. हैन, this creationको पेटहरू सबैहरू अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हामीसँग छ, भेरी डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यो सबै युज गरेर पर्सनालिटी चेक गर्न सकिन्छ. I think modern datingमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो फेज आइसक्यो where you ask birth date and time, तिमी horoscope कुन हो कि होइन त्यो चेक गर्ने आइसक्यो. But still when it comes to अब तिम्रो खै देऊ त म हेरौँ पाएछैन कि वाटर साइन भन्दा it creeps people out नि त. अनि टाइम स्पेन्ड गरेर थाहा हुन्छ भनिन्छ, तर हाम्रोमा when we talk about modern dating, time spent is a different thing. You don't know it on a soul level. त्यसमा एउटा कुरा गर्नु म. Yeah. हैन, have you ever fallen in love? No. No? Have you ever come close to anybody? Close to anybody, like thinking maybe it could be love? Yeah. Every time, but it never is. Close to आएको छ नि. Okay, let me ask you one thing. त्यो मान्छे नजिक आउँदाखेरि you have certain type of feeling inside, right? Right. A lot of emotions. Lot of emotions. Which I term it as chemicals. Yeah, chemicalsहरूबाट त्यो फिलिङ्सहरू आउँछ हैन, त्यो मुभीहरुमा उडेको देखाउँछ या के गरेको देखाउँछ, and they're all trying to express that हैन, that feeling हैन. Have you ever been successful to make that person who's next to you understand the exact feeling what is going inside you? Never. म बोल्नै सक्छु. Even बोल्ने पनि, even if you put in words, are there enough words or their system to express that feelings 100% to that other person? Yeah. Well, even if you had that mechanism for let's say, and just अहिले शब्द युज गरिरहेको छु भने अस्ति यहाँबाट सुप चिकेर सुक्दै पनि उसको पर्सपेक्टिभले त्यसलाई फिल्टर गरिदिन्छ कि भनेपछि म भित्र भइरहेको
जे चिज छ फिलिङ्स छ मेरो इन्टेन्सन्स छ मोटिभेसन्सहरू छ त्यो मैले इभन इफ आई एक्सप्रेस कतिले त एक्सप्रेसै गर्दैन लुकाउँछ स्पेसली नराम्रो वान्स हैन र इभन एक्सप्रेसै गरे पनि what is the guarantee that you will understand me? None. None. हैन सो भनेपछि हामी सँगै बसेर 2-4 दिन 2-4 वर्ष सँगै बसेर लेट्स सी इच अदर They'll never know. बुझ्दै बुझ्दैन मान्छेलाई 30 वर्षपछि धोका पाइरहेको हुन्छ सँगै बसेको अनि त्यो इन्टेन्सन बुझ्नै गाह्रो छैन बट spirituality has that science, that tools, अघि मैले भनेको टुल्सहरू मध्येमा so powerful tools that you cannot hide or deny. देखिन्छ नै थाहा पाउँछ नै त्यही भएर पहिलाको म्यारेजहरू सबै यो चेक गरेर मात्रै गर्छ कि हाउ त्यसमा के भन्छ कम्प्याटिबिलिटी भन्छ 100% सेम आई मिन सबै चिज मिल्ने पार्टनर त पाउँदैन सो त्यो हुँदैन हैन सो भए पनि एकदम मिनिमम कन्फ्लिक्ट हुने म्याक्सिमम कुरा मिल्ने भन्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ चेक गर्न सक्नु कि हैन चेकिङ द पर्सनालिटी भन्छ त्यही पर्सनालिटी टेस्ट I think we need to bring Swayambar back. That would have been fun. That's true. ना स्वयंवर फिर्ता ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला जसले बर छान्छ नि स्वयं उसलाई एजुकेट गर्नु पर्यो That is very mature बनाउनु पर्यो so that you choose the right partner. Same अघिकै टुल्सहरू युज गरेर so of course it's very interesting actually I mean yeah just like I mean I've been counseling to so many couples and especially problem भएपछि आउने त अनि कतिपय कपालहरूको प्रब्लमहरू सुन्दा त म त हाँस उठ्छ म हाँस्दिनँ तपाईँहरू पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सानो कुरामा के small things, ट्रिभियल थिङ्स के त्यो बच्चाहरूले त्यो प्लास्टिकको खेलौना यो मेरो गर्छ नि अनि एडल्टहरू आएर के गरिरहेको ल तिमी एउटा लिऊ उसलाई एउटा भनेर दिन्छ त्यस्तै खालको प्रब्लमहरू हुन्छ कि सानो कुराहरू अनि ओहो यो मान्छेहरू इन्टेलेक्चुअल लेभलमा कहिले पुग्ने होला सो when I mean why because if you reach intellectual level पुग्छ नि life becomes sublime. It's not about what you have done for me. It's about what I can do for you. More. बैगुनीलाई गुने गुनले मार्नु भन्छ हैन that kind of thing happens in the level of intellect not in the level of mind. Now अहिले mind त के अहिले त brain को level छ dopamine oxytocin endorphins त्यो हार्मोन्सहरु मात्र आयो भने पनि हाम्रो सोसाइटी धेरै राम्रो हुन्छ मोस्टली and businesses पनि थाहा पायो dopamine producing products gives us the maximum profit because that dopamine production is addictive and as a मेरो एउटा सामान किन्यो भने भोलि उसले dopamine produce गर्नले फेरि किन्नुपर्छ हैन फोनहरु पनि त्यही हो नि पहिला हेर्नु न हामी इलेक्ट्रोनिक्सहरु जुन जिन्दगीभर नबिग्रिने इलेक्ट्रोनिक्सहरु आउँथे कि तर people I mean companies they understood न यसरी बिजनेस गर्यो भने त बिजनेस चल्दैन so let's make something which is like 2 वर्षमा बिग्रिने 6 महिनामा obsolete हुने iPhones हैन Androids हैन त्यो टिक्यो नै भने पनि 2 वर्षमा बिग्रिन्छ हैन 6 महिनामा यस्तो नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ सिस्टम अनि जति पनि स्टडी गरे पनि जे गरे पनि कहाँ 20 वर्ष पछाडीको उले टेक्नोलोजी अहिले निकाल्छ के तर त्यसमा अलि इम्प्रुभ गर्दै किनभने त्यो बिगाउनु पर्यो नि त हैन अनि all these like dopamine को बिजनेस भइरहेछ सबै dopamine को बिजनेस अनि त्यसमा अब endorphin oxytocin serotonin मात्र त्यो लेभलमा पुग्यो भने त कहाँ and the intellect and love we are talking about today is far beyond this oxytocin and serotonin far beyond. I'm talking about something beyond brain. Is it difficult to achieve that kind of love? I think it would be. मान्छे हामी रिलिजनमा आइसकेपछि when we see that love expressed with God, you become attracted. And I'm an engineer, so I'm एकदम modern मान्छे. I've tried everything in life. जब when I saw the love for God and all, I became so mesmerized, so attracted when I understood that. यो संसारमा बाहिर देखिरहेको चिज त फोकटको चिज बेकारको चिज भने जस्तो लाग्यो. Right, so it exists, but then it exists in the spiritual world. It doesn't exist in this material world. So now, even though we are staying in the material world, not in the spiritual world, by raising our consciousness, we can experience that spirituality. Well, I think I can just pray. I have no other option but just pray. Pray for the right one. I've known you for like many. Right? And you in one sense, you are like very successful person in life.
You have like whatever you have done it like perfectly. त्यसको पिनाकलमै पुगेको छ सबै चिजको हैन अनि yet you are a very spiritual person. In the external world you are like successful, and in the internal world also you are successful. And people like you, less than 1% in this world. That's why it's being very hard for you to find that's a person from within that 1%. Since we are on this topic about internal, external, the materialism, spiritualism, मैले चाहिँ धेरै कुरा मैले पर्सनली भोगेको फिल चाहिँ के हुन्छ भने मलाई म एउटा मात्रै बच्चा, धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी, धेरै आशाहरू हुन्छ मम ड्याडहरूको. अनि फ्यामिलीमा पनि आइम अल्सो द्याट काइन्ड अफ पर्सन द्याट एभ्रिबडी एक्सपेक्ट्स कि आइल डु समथिङ हुन्छ नि, केही न केही चाहिँ गर्छ यसले भनेर. त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी प्रेसर पनि होइन. आई थिङ्क यु क्रिटिसाइज युर सेल्फ अ लट. And it's very hard to take it. And it's very hard to take it when someone says you've done it successful, perfectly. Like, these are not the words that I say to myself. किनभने हजुरले भने जस्तै पुगेको छैन होइन, I have to do something more. I don't think so I've done anything. अनि कहिलेको चाहिँ फेरि के लाग्छ, यत्रो ज्ञान गुणमा कति आनन्द छ. You know, I feel like मेरो 2018 to 2019, as Prabhupada said, you fall in Krishna consciousness and then झुक्केर पर्छ एकचोटि, टेस्ट गर्छ अनि त्यसपछि you're back out again. त्यो मेरो 2017 to 18 चाहिँ I think that was मेरो झुक्केर खस्ने time where materialistically I was starting something new, but spiritually I was in such a bliss. Information मात्र त्यो implement भएको थिएन, and I was like, I can do it. Yeah, in terms of knowledge, everything was there. म यही गर्छु. And then once life starts testing you, and then त्यो ज्ञानहरूले खै त यो ज्ञान पढेको खायो भुल्यो किन भुल्यो तिमी त. अनि इभन ममले मलाई कहिलेकाहीँ इफ मैले के सिचुएसन राम्रोसँग देखेको छैन नि, ममले तिमी त आध्यात्ममा लागेछौ, यु सी इट, तिमी डिफ्रेन्टली हेर्थ्यौ. लाइक बी द बिगर पर्सन बाई लेटिङ इट गो, or बी द बिगर पर्सन बाई एक्सेप्टिङ इट भन्नुहुन्छ. अनि मैले त्यो पनि गर्छु. And I alone at night I think सबै छोडेर त बरु हरे कृष्ण हरे रामै गर्न जाउँ, मन्दिरमा बैरागी जाउँ. And then I remember one of the हाम्रो लकडाउनको क्लासमा we learned about अगाडिको वर्ड चाहिँ बिर्सेँ, there's something वैराग्य भन्छ, त्यो युक्त वैराग्य, which is not nice भन्नुहुन्छ. And then and I keep recounting त्यो पढिरहन्छ म. प्रभुपादले George Harrison also felt the same way. He just wanted to leave everything अनि आउँछु भन्दा हुन्न, you go out भन्नुभएको थियो. And त्यस्तो हुँदा चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ. When you know life is much more than what is presented to you, but at the same time you're helpless. मनमा, बुद्धिमा, विवेकमा थाहा छ यो जे भइरहेछ, it's just I'm feeling the emotion, I'm aware of the emotion, but it's not actually what's happening. Accept गरिरहेछ, तर त्यो acceptमा pain पनि feel गरिरहेछ. At the same time you're conflicted and saying like, why am I staying here? Why can I just not okay, bye. Just come in the temple or go somewhere away, far away, and know the stuff. And it's not possible पनि भन्नुभयो प्रभुपादले. जङ्गलमा गएर पनि पाउँछु भने पाउँदैन. कहाँ गएर भगवानलाई पाउँछ नि पाउँदैन. यहीँ बसेर भगवानलाई पाऊ भने चाहिँ धेरै गाह्रो भयो राजा. Like, find God where you are. Yeah, Yukta Vairagya, you brought that issue and that topic. Yukta Vairagya definition and Rupa Goswami gives in Act of Devotion. Yeah, what? Anashaktas Vishaya Yatharhamu Upayunjata Nirvanda Krishna Sambandhe Yukta Vairagya. Like this Yukta Vairagya is very, very interesting actually. So again, हामीले भन्यो नि यो संसारमा जति पनि प्रब्लम्सहरु छ, जे छ डिस्टिंक्सन्सहरु छ, जति पनि भेदभाव, हेट्रेडहरु छ हैन, it's all based on attachment. As soon as I'm attached to something, I start like disregarding some other things and putting down other things. र मैले गरेको चीज मसँग जोडेको चीज चाहिँ सबभन्दा माथि भनेर हामीले भन्ने एउटा सिस्टम त्यो अट्याचमेन्टबाट आउँछ. नाउ डिट्याचमेन्टको कुरा आउँछ. नाउ डिट्याचमेन्टको पनि परिभाषा के हो भनेर भन्दाखेरि फेरि मान्छेहरूले कस्तो सोच्दो रहेछ भने अघि नाउ लाइक व्हाट यु सेड, सब चीज छोडेर हरे कृष्ण गरेर जोगी भएर जाउँ भन्ने हुन्छ कि होइन नि. That is very wrong. Prabhupada is saying no. And just because you have found like some spiritual and nikas exiting point doesn't mean that you हात छोडेर सब चीज छोडेर यो संसार बेकार हो, जिन्दगी बेकार हो भनेर सब चीज छोडेर जाऊ भनेको होइन रहेछ कि. सो त्यसमा के भनेछ, अनासक्तस्य विषयानु. त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इभन यु हेभ एभ्रिथिङ अराउन्ड यु, यु बिकम डिट्याच्ड. न यो सोफा मसँग छ हैन, अहिले हामी
podcast garunjalsama हामीहरु हैन shooting garunjalsama we are sitting and after the shooting is finished I have nothing to do with this chair. So भनेको मतलब त्यो कुनै पनि चीजको use वा existence मेरो लागि त्यो बेलासम्म हुन्छ जब as long as I'm using it. The moment it's not useful or I don't need it or it's taken away from me, don't be connected with that thing anymore. You know, a funny example came to my mind. Yeah. I had this cup मैले एउटा ठाउँमा किनेको अनि very precious. मैले त्यही cup बिहान जे खान पनि त्यही cup. अनि couple of days back 2 हप्ता अगाडि चाहिँ I felt like यो कपसँग मेरो attachment जोडिसक्यो. I can see it. अब यो cup जाने बेला भयो. When I'm aware, when I become aware कि म कुनै कुरामा attached छु हैन, universe does this. Poof, now you know, I'll take it away भन्नुहुन्छ. And then त्यो सोचेको couple of days मा त्यो cup फुट्यो. दिदीले फुटाइदिनु भयो. Instantly, I was very sad. Instantly, I ran to it. जोड्न मिल्छ कि भनेर. I even went to Japanese technique. त्यो के फुट्यो भने जोडेर you know, it becomes more precious. Like फुटेको खानु हुन्न भन्छन्. And instantly, I was aware कि यो attachment, don't let it go. You thought about it. तिमीलाई भित्र feel भइसक्यो थियो. तर why are you still there? जान देऊ भन्दाखेरि पनि human natureले चाहिँ because you're conditioned to feel that way for so long, it's so hard to let go. Right? That's true. That's true. So कुनै पनि चीजसँग attachment पहिला हुनै हुँदैन के हुन नदिनुपर्छ अनि त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने दुईटा चीज एउटा duty or love. हैन duty means कर्तव्य means that it's a momentary. Duty means momentary. Love means eternal. Now I'm explaining the rest. So intelligent personally यो संसारमा love कहिले पनि गर्दैन किनभने nothing is permanent. हैन so त्यो फुट्ने कप अथवा हराउने कप हैन त्योसँग मैले लभ गरे भने त त्यो फुट्दाखेरि त म त दुखी हुन्छु नि हुन्छु भने चाहिँ यो फुट्ने चीज हो one day this is going to leave me हैन या यो वस्तु सधैँ म 24 घण्टा मेरो शरीरमा झुन्डाएर हिँड्न सक्दिन त्यही भएर म नआएको बेलामा कुन चाहिँले अरूले लिएर हिँड्दिन सक्छ अरूले फुटालिदिन सक्छ अनि चाहिँ त्यो चीजसँग म लभ फिल गर्नु या अट्याचमेन्ट डेभलप गर्नु भनेको मेरै मूर्खता हो हैन जुन पैसा मैले पाएँ त्यो पैसा समातेर हैन म बसेँ भने म त दुई किसिमले मूर्ख भएँ किन भन्दाखेरि पैसा भने त खर्च गर्नको लागि बनाएको चिज हो हैन त्यो बनाएको त्यो पैसा मैले जम्मा गरेर ब्याङ्कमा मात्र आएर यसो गरेर बस्यो भने मेरो लाइफको क्वालिटी माथि जाँदैन हैन when I spend it my life becomes like enjoyable nice हैन nicer हैन तर फेरि at the same time फेरि यो पैसा छोड्यो भने फेरि हराउने डर हो हैन सो त्यो पैसा कसैले लान्छ कसैले चोर्छ भन्ने त्यो जुन चिन्ता हुन्छ त्यो चिन्ता इज फेरि another like source of suffering है सो एकजना मैले अमेरिकन डिभोटी भेटेको थिएँ सबलाई उसले हलुवा के बनाएर खुवाइरहेको कि he was spending like thousands of rupees each उसमा फेरि आफू मात्र खाने हैन जो छ 10-12 जना 20 जना 30 जना जतिजना सबैलाई खुवाउने थियो अनि मैले सोचे धनी मान्छे रहेछ यार टन्नै पैसा रहेछ अनि मैले सोधेँ it seems like you're a rich person I'm not rich भने but you're feeding everyone like every time I mean all these expensive foods भने because I love them then you should eat for yourself सबैलाई खुवाएर त तिम्रो पैसा सकिहाल्छ नि अनि but seems like you're rich I'm not rich it just happened that my aunt just gave me I inherited money from her and I got like lottery and ल्याएर मलाई all of a sudden कहाँबाट आएर okay nephew I mean you're going to your like take my money on her she died so and how much money on her quite a lot of money but it won't be enough for forever and it's something like some $100,000 हुनु भन्यो अनि त्यसो त बचाउ न त हामी तिमीले हैन भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि forget it हैन let me enjoy as long as that money is there हैन अनि मैले सोचे कस्तो मूर्ख मान्छे रहेछ हैन सेभिङ कन्सेप्टै नभएको मान्छे फेरि हामी त हैन हामी त यो इस्टर्न कल्चरमा हामी हुर्कै गर्लाई त माई गॉड द फर्स्ट थिङ प्यारेन्ट्सले सिकाउने नै सही बचाऊ हैन बिजुली बचाऊ पानी बचाऊ हैन बचाऊ सेभिङ सिकाइरहेको हैन मलाई वियर्ड लाग्यो तर अनि खोइ अब हामीभन्दा धनी छ अमेरिकनहरूले यसरी खर्च गरेर उनीहरू हामीभन्दा धनी छ भने सायद हाम्रो सेभिङ कन्सेप्ट नै गलत हो कि भनेर मलाई त्यस्तो पनि लाग्यो अनि त्यसपछि आई मेट हिम इन मायापुर अनि मायापुरमा भेटेँ अनि प्रभुजी अब यो एकदम खुसी भएँ होइन अनि एकछिन कुरा गरेँ प्रभु आई एम सो हङ्ग्री होइन वुड यु टेक मी टु गोविन्दाज एन्ड फिड मी समथिङ भने कि किन प्रभु वाइ आई डोन्ट ह्याभ मनी हुन्छ कि आई डोन्ट ह्याभ मनी एनी मोर अनि मैले तपाईँलाई भने चाहिँ त मैले सेभ गर्दा आएको and they were well I serve devotees as long as I have money I made them happy I fed them and today I don't have money it's okay and त्यहाँबाट मैले prove I didn't understand your concept
हैन तपाईँ चाहन्छुन् मान्छे त होइन युआर लाइक अ डिभोटी हैन र जे गरिरहेछ तपाईँले राम्ररी गरिरहेछ हैन क्यान यू प्लिज एक्सप्लेन टु मी वाट इज द्याट अनि ओके आई इन वान कन्डिसन आइम गोइङ टु स्पिक फर्स्ट यु टेक मी टु गोविन्दास टु इट भने ओके ओके फ्रम क्यान इट एज मच एज यु वान यु अनि पछि खाइसकेपछि मैले 10 दिनलाई पुग्ने पैसा पनि दिएँ होइन सो लाइक द्याट अनि उहाँले के भन्यो भने एभ्रिथिङ बिलोङ्स टु गड हैन द गड गिभ्स यु समथिङ एन्जोय भनेर दिन्छ भने म एन्जोय गर्छु एन्ड वेन गड टेक्स एनिथिङ अवे फ्रम मी एन्ड देन से जस्ट सट अप यदि आज तिमीले नभेटेको भए म खाना नखाइकन दिन बिताउँथेँ म मर्दिन्थेँ Acceptance. Acceptance of that hunger and acceptance of that extravagance. And so it's like amazing. I mean, the whole point, I mean, it's not about like spending and saving. It's about depending on God. Depending on God. That's so beautiful. That's so beautiful. And त्यहाँबाट अनि to feel हुन्छ कि oh, this guy is like happy even he has money or even he doesn't have money. It's very, I mean, difficult to like realize that stage. To be in that stage takes a lot of practice. You're a complicated natural issues, but I'm happy that I'm aware is the feedback, but also at the same time I think the criticize garne mind also speaks up and says, oh, you're aware. That's true. There is Simon, you know Simon Sinek? He's also like one researcher. I think he's American. अनि ऊ पनि धेरै विषय स्पेसली लिडरसिप यस्तो यस्तो बारेमा अनि उसको वान अफ द भिडियोज मैले हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो लाग्यो इन्टरभ्युजहरू आइरहन्छ उसको होइन अनि भेरी स्पिरिचुअल and even though he's like doing it in a modern way, his outcomes are very spiritual. And it gives lots of information about our existence within. So, अनि उसले एउटा के भन्यो भने एउटा आर्मीको ठुलो पोजिसनको मान्छे अमेरिकामा होइन he was invited to one college हाम्रो यो कन्भोकेसनको लागि होइन बोलाएको थियो अरे अनि he's considered the chief guest अनि उसको लागि टिकट पनि पठाइदियो and there was someone to pick him up at the airport and he was put in the 5-star hotel and the program he was given the best seat and sir, would you like to take coffee? And it was a beautiful glass and a cup of coffee, wonderful coffee there. He gave a big speech and he was so happy. I got honored when and after next year again he was like approached. Sir, convocation by this year you want to come, but this year we're not going to make it guest but you can please join us. Like, it'll be wonderful. Your speech was very nice. So there was no plane ticket, right? And he wanted to go, so he had to buy his own ticket. Nobody to receive him at the airport. He had to take a taxi, hire a taxi, and then he had to pay for the hotel by himself. And he went to the program, no special seat. He was sitting in a normal seat, so he asked somebody, excuse me, is there any coffee? Yeah, coffee is there in the corner. You can help yourself. So he went there and a styrofoam cups are right. There's not really coffee there. And he then, at the speech, when he had to speak later on, he spoke about this guy. And I came here last year and I came here this year and same program, but completely different. And last year, I was given a cup of coffee and in a beautiful cup. But today I'm drinking coffee in a styrofoam. My original position is styrofoam, not that cup of coffee. And that was the position which was like designed. I mean that position just cup banaeko. It's not for me. So whatever यहाँ भन्नु खोजेको नि यसके सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम भन्छ कि सबै उपाधिहरू जति पनि हामीले लाइफमा बाँचिरहेको छ नि everything is उपाधि. This is like all positions that position we are going to get out of it. And you're a time थियो, you are like a position of a child. Then you got a position of a young person. Then now you're still young and अलिकति ठुलो young and adult young. Right? I don't want to feel. And you are a daughter position, soon, maybe soon, you'll become a mother position. With a man. And of course, time. And so like that, the positions are changing. And none of the positions are permanent. Yeah. As of that, 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि, were you an actress? No. You were not actor at that time, not at all. Nowhere near that. No, you're a student, ke पढिरहेको थियो, के गरिरहेको थियो, and now you're a celebrity.
And after a while, retirement हुन्छ नि. And I'm an engineer, you're a celebrity. एउटा पोइन्टमा आउँछ बुढो भइस बुढी भइस जाऊ. अब यङ जेनेरेसनको पालो भनिन्छ त्यो पोजिसन पनि छुट्टिन्छ होइन. त्यस्तै गरिकन हामीसँग पैसा भएको होइन सिचुएसन हुन्छ, कहिले पैसा नभएको सिचुएसन आउँछ, कहिले घर छ कहिले घर छैन होइन, कहिले माया गर्ने मान्छे छ कहिले त्यही माया गर्ने मान्छेले हामीलाई लुटिरहेको हुन्छ होइन. सो अल दिस काइन्ड अफ लाइक हाम्रो पोजिसन्सहरू उपाधिहरू चेन्ज किप्स अन चेन्जिङ. सो a wise person will never be attached with the position, okay? Because these are like ongoing process. And you have the changes are आइरहेछ. अनि once we accept that change, होइन त्यसको मतलब पोजिसनै नलिउ भनेको होइन कि, पोजिसन लिउ तर अन्डरस्ट्यान्ड एक दिन यो पोजिसन जान्छ र अल्टिमेटली बडी जुन दिन सकिन्छ डेथ, यो बडीवाला पोजिसन पनि सकिन्छ, सुहाना थापा पनि सकिन्छ, प्रोफेसर गौरदास पनि सकिन्छ होइन, यो पोजिसन पनि सकिन्छ. एन्ड वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. यो बुझ्ने मान्छेलाई धीर पुरुष भन्छ अरे कि, भनेको एकदम नलेज पर्सन, बुद्धिमान, वाइज पर्सन भनेर भन्छ होइन. तर अगेन भन्न सजिलो छ, when it's happening, it takes a lot of practice. That's true. प्र्याक्टिसबाटै आउँछ. Practice, it takes a lot of practice. lot of practice, yeah. मलाई बच्चा बेलामा त्यो हाम्रो के यात्री कविता पढेको याद छ होइन. अनि यात्री कविता अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा वाज भेरी फेमस होइन. अब त्यो बेलामा त एकदम इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू फेमस हुन्थ्यो. आजकल त इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू कहाँको हरायो होइन. अनि हाम्रो नेपाली टिचरले चाहिँ ल बाबु तिमीहरूले अब यो कविता बुझ्ने हो भने पहिला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बुझ्नुपर्छ भनेर उसको बायोग्राफी चाहिँ केही हदसम्म हामीलाई सुनाएको थियो होइन. अनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि मलाई त्यसमा उहाँको कथामा चाहिँ एउटा एकदम घत लागेको चिज होइन. एकदम गरिब मान्छे, पैसा नभएर चुरोट खानुपर्ने, त्यो चुरोट पनि फिल्टर नपुगेसम्म नपोलेसम्म खाएको खाइगर्ने कि त्यस्तोसम्म अब एडिक्ट र पैसा नभएको. अनि उहाँसँग जम्मा एउटा कोट होइन, लगाउनलाई एउटा कोट, जाडो महिनामा यस्तो एउटा कोट लाएर हिँड्थ्यो अरे, त्यही एउटा कोट थियो. त्यो बाहेक अरू छैन, न्यानो लुगा किन्नलाई पैसा छैन. अनि एक दिन बाटोमा हिँडिरहेको एउटा माग्ने मान्छे होइन, ऊ जाडो भएर थोर कापिरहेको अरे, त्यो कोट फुगालेर उसलाई लगाइदिन्छ कि. उसँग भएको जम्मा एउटा कोट के होइन ल्याएर फुगाइदिन्छ. त्यतिसम्म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त्यागी डिट्याच्ड. वा भने मलाई एकदम घत लाग्यो होइन. मतलब परोपकार गर्दा अरूलाई हेल्प गर्नलाई त धनी हुनैपर्छ भन्ने छैन रहेछ होइन. म जहाँ छु, जुन स्टेजमा छु, त्यहाँबाट जति सक्छु त्यो हेल्प गर्ने रहेछ भन्ने मेरो दिमागमा एकदम घत लाग्यो क्या. सो 10 क्लास पास भयो, एसएलसी सकियो होइन. म र एकजना साथी घुम्न गएको थियो, हामीहरू न्यु रोड घुम्न गएको थियो. त्यहाँबाट हिँड्दै रत्नपार्कमा बस लिएर हामी चाबे लाउँछु भनेर होइन. होटा आइटी पुगेको, सुमसुम पानी परिरहेको, एउटा माग्ने बसेर भिजिरहेको थियो कि मेरो त्यो दिमागमा आयो कि पहिला होइन. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उसलाई जाडो भइरहेछ, म ज्याकेट लाएर गइरहेको छु, मेरो ज्याकेट फुगालेर यसलाई लगाइदिए भनेर दिमागले भन्यो. ल भनेर टक्क जिपर खोलेर टक्क यसो फुगाल्न लाग्यो. ओहो नयाँ ज्याकेट होइन. भर्खर मम्मीले किन्दै ज्याकेट खोइ भन्यो भने के भन्ने मैले लास्ट टुटाइ भइसक्यो यार, हुन्न यार भनेर यसो साथीको पुरानो के ज्याकेट, ओए तेरो ज्याकेट दे त ल, जाडो भयो भने तेरै देन, म किन्दिनँ भनेर भन्यो. And we both of us, we couldn't do it, we came back. Yeah. Then I understood, oh my God. Takes a lot. गाह्रो रहेछ. Takes a lot. होइन. त्यो नलेज त्यो इमोसन्सहरू त मैले बुझेँ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकली लाइफमा अप्लाई गर्न एकदमै गाह्रो रहेछ. भेरी भेरी डिफिकल्ट. हामीले थर्ड आईबाट लाइक जुम आउट गरेर हेर्दाखेरि त सानो कुरामा हाम्रो अट्याचमेन्ट रहेछ के, सानो कुरा. अब यो चेयर हुन त अब बिर्सिन्छ होला, तर यो चेयरमा पछि त्यही भिडियोमा हेर्दा पनि अट्याचमेन्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. when you think about it, यसरी बसेको थिएन, ओ यो सच अ गुड चेयर, यस्तो लाउनु पर्ने, उस्तो लाउनु पर्ने. There's somewhere or the other it's bugging me or bugs everybody, but I don't know if I should touch on this subject. There's something that I've been studying a lot, contemplating a lot, is about death and attachment. मैले पढ्ने मौका पनि पाएँ. नियर डेथ एक्सपिरियन्स भएर मान्छेहरूले they've changed their life, the way they see their life. त्यो अट्याचमेन्ट नै एक किसिमको होइन. एउटामा त हामीले एकजनालाई पनि यस्तो भेट्यौँ कि उहाँको नियर डेथ एक्सपिरियन्सले चाहिँ उहाँको प्रेजेन्समा आउने बित्तिकै यु फिल लाइक दिस पर्सन इज कम्प्लिटली म्याड ह्याप्पी हुन्छ नि. म्याड ह्याप्पी कि उसलाई केही कुराको अट्याचमेन्ट छ जस्तो नि लाग्दैन. तर अगेन यु सी निहालेर हेर्दा सांसारिक रूपमा हि इज ड्रेस्ड वेल. अब स्कुलमा स्पिच दिन आएपछि त अभियसली पनि हुन्छ होला, बट देन एट द सेम टाइम त्यो अराले चाहिँ इट सेज टेल्स यु द्याट हि इज नट डिट्याच. त्यो नियर डेथ एक्सपिरियन्सले भएको अरे भन्छ. सो
भएको चाहिँ के रहेछ भने उहाँ चाहिँ अलरेडी अ सर्जन अनि उहाँले चाहिँ सबैको गर्ने तर यत्तिकै उहाँको ब्रेन केमिकल्स के भएर he went into coma and everybody thought like vegetative state मा निकाल्नुपर्छ भनेर but then he had an near death experience and he came back. So when he came back he used to like उहाँ चाहिँ proper surgeon like medical terms. So talking about psychology, spirituality used to be hocus pocus जस्तै कि होइन यो त हावा हो भन्नुहुन्थ्यो. So when he had a near death experience जब उहाँले उठेर when he saw everyone around him consciously फिर्ता आएपछि चाहिँ like he used his own आफ्नो surgeon use गरेर चाहिँ like he started treating people within a different way. Like if someone is about to psychology way if someone is passing away तिम्रो यो brain dance भन्नुको सट्टा डक्टरले जे भन्नुहुन्छ त he would induce like give a spiritual up boost भने जस्तै show that life is much more still left if you want to go ahead and if जानु नै लेखेको छ भने चाहिँ how to go easily, how to live easily भनेर चाहिँ उहाँले the remaining days कसरी happily बाँच्ने. So he started becoming a life coach and a surgeon and it happened after near death experience. त्यसपछि चाहिँ मैले क्याल्कुलेट निहाल्न थालेको. So I always come back to me. अब यस्तो सोच्छ मलाई चाहिँ कसको डेथले चाहिँ एकदमै अफेक्ट गर्छ होला and then if I have to go back मलाई पहिलेदेखि नै कसै न कसैको डेथले अफेक्ट गरेर चाहिँ इन अ वे मेरोमा साइकोलोजिकल प्रेसर चाहिँ हालिदिनु भयो. जस्तै मेरो हजुरबुवा बित्सिँदाखेरि आई वाज जस्ट इन ग्रेड 4 मा थिएँ होला एन्ड हजुरबाको नेचर चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे. he was in एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे अनि एभ्री डे उहाँलाई जस्तो रक्सी खान अनि बाटोमा कोही हिँडेको छ भने पनि कम इन्जोय भन्ने खालको मान्छे अनि it was like life of the party एकदमै माया गर्ने एन्ड like you said अघिको प्रभुजी भने जस्तै जसलाई जे भने पनि दिदिने एन्ड he passed away too soon. I think 50 पनि नपुगिकन बित्नु भयो क्यान्सर लाएर अनि त्यति बेला चाहिँ I was very young अनि मलाई चाहिँ उहाँको केही मात्रै याद आउँछ भने त्यो मोमेन्टमा I cried very much. अनि मलाई एकजना अङ्कलले अस्ति भेटेको थिएँ उहाँ पनि त्यही बेला हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँलाई पनि त्यही मात्रै याद रहेछ कि यु क्राइड भेरी मच भनेर अनि एन्ड आई स्टार्ट रिफ्लेक्टिङ वाइ डिड आई क्राई भेरी मच अनि कहिले कहिले चाहिँ यतिकै मेडिटेटिभ स्टेटमा बस्दाखेरि हेरेर चाहिँ हि डिड इन्फ्लुएन्स माई लाइफ अ लट जसरी म उहाँलाई हेरेर अरूलाई पनि दिने भएँ. उहाँको डेथले चाहिँ आई थिङ्क आई कुडन्ट कोप इट. अनि त्यति बेला भर्खरैको 10-11 त हुन्थ्यो होला नि 5मा पढ्ने बच्चाले कुडन्ट कोप द्याट एन्ड ओन्ली न्यू क्राइङ. अनि त्यसपछि म हस्टेल गएँ. त्यो डेथको रिपल इफेक्ट चाहिँ आई थिङ्क इट केम आउट एज लाइक बिङ एन इन्सिक्योर चाइल्ड किनभने हजुर बाबा र आमासँग हुर्केको इन्सिक्योर चाइल्ड भएर आई वाज रेस्ड एन्ड त्यसपछि मेरो हजुरआमा पनि similarly 2014 मा केदारनाथको फ्लडमा शी पास्ड अवे अनि द लास्ट कन्भर्सेसन आई ह्याड उहाँसँग वाज कि उहाँले मेरो त्यति बेलाको भर्खरै बोल्ने केटासँग शी गट मी टकिङ टु द गाई एन्ड शी वाज टेलिङ मी यस्तो गर्नु न यु स्टिल यङ अनि त्यति बेला बच्चा बुद्धि टिनेजमा त शी डजन्ट नो एनिथिङ भने जस्तै रिस उठ्थ्यो नि त. सो मेरो इनिसियल रियाक्सन when she left for the तीर्थ was like I didn't even go and hug her. मैले माथिबाटै बाई भने मम्मीले जाऊ भनेको थियो. So I think that really stayed with me a lot अनि उहाँको डेथ भएपछि चाहिँ त्यो फेरि रिपल इफेक्ट भयो क्या. So I started the one way a person copes with any death is like through anger or feeling the void. And so I've always felt like attachment in a way हाम्रो brain and everything we've got around. So and I thought like whose death would really hamper me. Then I thought about I think I could cope with this, I could cope with that. Then I thought about I don't think so I could cope with moms. When उहाँसँग चाहिँ एउटा intellectual depth मा चाहिँ she understands me much more than I understand myself जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ. And sometimes she makes me understand myself. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I think I'm very attached to that, and death becomes a very superficial thing that many of us don't talk about. यतिकै रेगुलरमा गएर मरेको कुरा त कसैले गर्दैन मर्छु होला पनि भन्दैन. I don't even know if it's a question, but if you had to just see death and attachment हजुरको perspective, but if I asked you, would it bother you if you were to witness someone close to you or to come to that point of life? Do you ever like think about it? के हुन्छ होला? Yeah, I've seen. And the first time I saw a person passing away, अनि यो मरिसकेको त कति देखेको छु हैन. अनि अब जस्तै हाम्रो बुटीबारहरू जानु पर्थ्यो कति हैन. Dead bodyहरू त I carried, I helped and I touched so many times हैन. के पनि लाग्दैन तर first time I saw somebody dying. केटकेटीबाट no हैन. My grandmother. So when I saw that I was like kind of दुखी हुने भन्दा पनि I was shocked. अनि के भयो?
अघिसम्म हल्लिरहेको मान्छे अहिले रोक्यो यार मेरो चाहिँ दिमाग त्यतातिर चल्न थाल्यो कि एन्ड आई वाज लाइक काइन्ड अफ लाइक questioning where did she go, what happened, why she stopped moving, and केले त्यो मुभ गर्न छोड्छ, what is that, त्यसपछि कहाँ जान्छ या जान्छ कि जाँदैन होइन, अनि लाइफ यति मात्रै हो त भने जस्तो कति क्वेसन्सहरू. अनि त्यही ठाउँमा मेरो हजुरबुवाहरू मेरो फुपूहरू everyone were crying, they were crying, and they were shouting, like छोडेर गयो अनि को गयो यार कहाँ गयो के हो बडी त्यही छ, why they are crying. And I was like very science lover and science पनि एकदम practical atheist, भगवान मान्ने नमान्ने होइन. अनि मेरो अब हजुरआमालाई बोकेर लानुपर्छ भनेर एउटाले मलाई सुनाइदियो होइन. बिहान अब अराउन्ड 6 o'clock टाइम थियो बिहानको. गएर खाएर आयो कि म त अब खानुहुन्न हुन्छ नि नजलासम्म एउटा बोकेर लानुपर्छ यार, लेट्स बी प्र्याक्टिकल भनेर गएर खाएर आएँ होइन. अनि बोक्नु चाहिँ बोकेर लगेँ होइन सबै चिज. आई वाज लाइक आई मिन लुकिङ दिस एज अ डिफ्रेन्ट वे के सबै चिजहरू. मलाई त्यस्तो चित्त पनि दुखेन. अनि पछि चाहिँ म रोएको थिएँ, एउटा पोइन्टमा रोएँ म होइन, जब कि त्यो चितामा राखेर होइन जलाउनुभन्दा अगाडि होइन छोराले त्यो दागबत्ती दिनुभन्दा अगाडि पानी हाल्न लाउँछ नि लास्टमा. माई ग्रान्ड अब त्यो अबिर सबिर के लगाएको थियो, त्यो पानी छरेको थियो. अब त्यो माई ग्रान्ड मदर डिन्ट लुक लाइक माई ग्रान्ड मदर एट अल होइन. त्यो फेस पनि चेन्ज भइसकेको फुलेको कस्तो होइन त्यस्तो थियो. अनि त्यस्तो बडीलाई समातेर मेरो ग्रान्ड फादर स्टार्टेड क्राइङ होइन. अनि मैले यसो सोचेँ आम्मा यत्रो वर्षसम्म यिनीहरूको रिलेसनसिप टुट्यो. अनि त्यो ग्रान्ड फादरको ग्रिफ देखेर त्यो होइन क्राई देखेर चाहिँ आई स्टार्टेड क्राइङ. not because my grandmother died, but the grief बाँच्नेहरूको होइन त्यो दुःख देखेर चाहिँ मलाई एकदम चित्त दुख्यो कि ओहो जाने मान्छे गयो बाँच्ने मान्छेको बेहाल भनेर यो बुढा कसरी बाँच्छ अब भन्ने किसिमको एउटा कन्सेप्टले चाहिँ म रोएको थिएँ कि. सो द्याट्स के हो भने अनएन्सर्ड नै थियो. अब म ट्राभलमा घर भएकोले म बच्चाहरूलाई त्यही पशुपतिमा जाँदा मान्छे जलाएको देखिरहेको थिएँ. एक दिन मर्नुपर्छ सबैजना भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थियो होइन. तर साँच्चीकै डेथ के हो, डेथ पछि के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा थिएन unless and until I read Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita chapter 2 मै they talk about death. अनि death भनेको के हो भन्दाखेरि लुगा फेर्ने होइन. मेरो यो लुगा फोहोर भयो च्यात्यो त्यही भएर म नयाँ लुगा लाउँछु होइन. सो नयाँ लुगा लाउँदा लुगा फेर्दा फोहोर भएको लुगा फुगाल्दाखेरि त हामी त रुँदैनौँ, झन् खुसी हुन्छ हो आइम गोइङ टु फ्रेस वेयर द फ्रेस क्लथ भनेर होइन. सो डेथ पनि कहिले आउँदो रहेछ भन्दाखेरि जब यो शरीर काम नलाग्ने हुन्छ, जब शरीर यो टुट्छ काम नलाग्ने हुन्छ होइन. अब फोहोर हुन्छ धेरै फोहोर भयो अनि आत्मालाई बस्न मन लागेन भने अनि आत्माले यो शरीर छोडिदिन्छ अनि अर्को शरीरमा जाँदो रहेछ होइन. त्यही नस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति होइन. जसरी हाम्रो बडी चाइल्डहुडबाट यङबाट एडल्टबाट ओल्ड एजबाट डेथमा चेन्ज हुन्छ, त्यसै कारण आत्मा पनि एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्समाइग्रेट हुन्छ. अनि यो बुझेर मान्छेहरू होइन चित्त दुखाउँदैनन्. अनि त्यस्तो मान्छेलाई वाइज भन्छ भनेपछि ए मर्ने भने त लुगा फेर्ने जस्तै रहेछ होइन. अब म यो शरीर हुँ भनेर सोच्यो भने, म यो लुगा हुँ भनेर सोच्यो भने चाहिँ लुगा च्यात्यो लुगा थोत्रो भयो लुगालाई जलाइदियो भने दुःख हुने रहेछ. म यो शरीर होइन, म आत्मा हुँ र एकछिनको लागि यो शरीर लगाएको हुँ, मैले शरीरलाई मैले धारण गरेको हुँ भन्यो भने चाहिँ दुःख नहुने रहेछ कि. सो स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गइसकेपछि मैले डेथलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भयो कि. डेथ इज जस्ट वान पार्ट अफ ट्रान्जिसन अफ लाइफ के होइन. जसरी म यहाँबाट म अमेरिका जाँदाखेरि म दोहामा मेरो ट्रान्जिट थियो. दोहाको एयरपोर्ट राम्रो थियो, विशाल थियो होइन. आई थिङ्क वी वर देयर दोहामा सँगै थियो होइन हाम्रो एयरपोर्टमा. ह्युज ब्युटिफुल होइन डेजर्ट जस्तो ठाउँमा लाइक हेभन जस्तो ठाउँ बनाएको. यु हेभ अल द फेसिलिटिज देयर एभ्रिथिङ. तर हामी एकछिनलाई मात्र बस्न आएको. इट्स अ ट्रान्जिसन होइन, इट्स अ ट्रान्जिट. सो ट्रान्जिटमा म त अट्याचमेन्ट भएर बस्ने त म कुरा आउँथेन होइन. सो म त त्यहाँपछि मेरो नेक्स्ट डेस्टिनेसन कि त काठमाडौँ कि त अमेरिका थियो होइन. भनेपछि आई हेभ टु मुभ अहेड भनेपछि त्यो दोहाको एयरपोर्टलाई खुसी खुसी छोडेर म अर्को प्लेनमा चढेँ कि. त्यस्तै गरिकन यो लाइफमा यो बडी पनि ट्रान्जिट हो कि. तर होइन यो बडी नै सब एभ्रिथिङ अल इन अल. दिस इज द ओन्ली सुहाना थापा, दिस इज द ओन्ली मोमेन्ट इन यर लाइफ, दिस इज द ओन्ली एक्जिस्टेन्स अफ यर्स भनेर बुझ्यो भने चाहिँ फेरि that is such a scary thing. Have you practiced it? Oh yes. And if you see Suhana Thapa, it's a long journey, never-ending journey of sequences of moments. This life becomes one small part of it. And okay,
Suhana Thapa chapter opened, Suhana Thapa chapter closed. Yeah. And all the wonderful moments, good and bad, I would say both are wonderful because both made what you are. What today? Yeah. What you are you today. And you will experience better love. Such a wonderful thing. Yeah. But someone close to you might be a different thing, right? Oh yes, मेरो relatives are मर्ने मात्रै कुरा त्यहाँ देपियन कस्तो pessimistic मान्छे हुन्छ कि I think मलाई चाहिँ personally I've reached मैले चाहिँ केही अलिकति step चाले है भने चाहिँ when I feel like if I start seeing death as हजुरले भन्छ जस्तै in a very neutral way, and I think that's very difficult to achieve this success. And I have calculated who would make me cry kati who will make me cry kati. I mean, let's not sit here and tell him मेरो मर्ने कुरा गरिरहेछ अथवा अर्कोले आएर उसको मात्र त्यता हाम्रो छैन. Yeah. But I have calculated it, and I think mom tops the chart off. And मलाई चाहिँ त्यही मात्रै डर लाग्छ, and I feel like that's my biggest attachment there अहिलेसम्म. And then I feel like I'm still back ahead. That means I haven't understood death. Can you imagine? Death, your body got death छ भने जाब कपालमा attachment हुन्छ. Already dead thing. Yeah. Dead matter. Cup dead matter. लुगा dead matter. गाडी dead matter. Yeah. त्यसमा त हाम्रो कत्रो attachment is. It's a living body over that. This is a life भएको एउटा डल्लो यो जाँदाखेरि त अफकोर्स मान्छेहरू त चिन्ता हुँदैन. No, spirituality, I mean, this is such a beautiful thing. If I were just an engineer, not became like a spiritual person, I'll be just an engineer, and I think I'll be unhappy person. But now I'm an happy engineer. What is happiness? Happiness, I would say, is a symptom. A symptom? Symptom of भित्रदेखि एउटा satisfied feeling bodyले देखाउने symptom. I don't think so I've ever been happy. I've had a lot of pleasures. मेरो सधैँ debate हुन्छ. Pleasure कहिले पुग्यो? Never. My intellectualist is debate. I feel like I don't think so I've ever been happy. Whatever I felt is just pleasure, and then I seek more. If I'm seeking more, is that happiness? No, satisfaction means पुग्यो. Pugi, yes. त्यो पुग्यो भन्ने feeling immense amount of happiness. केमा पुग्छ त? पुग्यो छ त. दुईटा एउटा के भन्छ विरोधाभास भन्छ हैन त्यसलाई contradicting things. Yeah. So spirituality मा आउन साथी one of the contradicting things मलाई के सिकायो भन्दाखेरि हैन in spirituality every moment you have to be satisfied, you have to feel satisfaction again, and yet you should have that desire to advance in spirituality again. So मेरो question, यदि म satisfied हुने भए मलाई advancement को जरुरत किन हुने भयो? यदि मलाई advancement चाहिन्छ भने म satisfied कसरी हुन सक्छु त्यो achievement बाट? I want to grow. Grow means I want more. Yeah. And at the same time, अनि पछि अनि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ for that moment, whatever you have achieved in that moment, that is your satisfaction, immediate satisfaction. And there is another thing called ultimate satisfaction, which you are like longing for. So life is a combination of immediate satisfaction and ultimate satisfaction. अनि मान्छेले चाहिँ generally के मात्र गर्दो रहेछ भने ultimate satisfaction मात्रै हेर्दो रहेछ. खोइ त पुगेकै छैन, भएकै छैन. हैन कहाँ हो भने जस्तो हैन त्यो अल्टिमेट स्याटिस्फ्याक्सनको त्यो मात्रै हेर्दो रहेछ अनि इमिडिएट स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ हेर्दैन रहेछ कि every now and then we are fulfilling something. Every now and then. See, I just took one breath, one more moment of life. And I just took like a food. मजा आयो. हैन भोलि यो नमिठो खान पाउँछु होला. हैन तर आज मेरो satisfied भयो भने every moment के मसँग 1 लाख रुपैयाँ छ. 1 लाख रुपैयाँ म्यान कतिसँग त 10,000 पनि छैन. तर I want 1 करोड है. हैन अनि भोलि 5 लाख हुन्छ. यी 5 आयो यार. हिजोको 1 भन्दा त आज 5 बेटर. Satisfaction. तर 1 करोड चाहिन्छ मलाई. That is still there. Yeah. And until contradicting होइन रहेछ कि. It's a momentary and ultimate thing. हैन त्यस्तै गरिकन मान्छेको लाइफमा पनि circle of full circle. Yeah, ठुलो circle of concern and सानो circle of influence हुँदो रहेछ कि. Influence भनेको मैले गर्न सक्ने कुरा, concern भनेको मैले गर्न चाहेको कुरा. अनि जहिले पनि concern को circle twist. अनि जहिले पनि we are talking about concern, not influence के. हैन अनि जो मान्छे influence को कुरा गर्छ नि उ ह्यापी हुँदो रहेछ कि. जो मान्छे concern को धेरै कुरा गर्छ नि उ अनह्यापी हुँदो रहेछ कि. अनि गर्ने के भन्दाखेरि दुईटा चीज छ. कि यो इन्फ्लुएन्स को सर्कल ठुलो बनाउँदै जानु पर्यो भनेको आफ्नो एबिलिटी क्यापेसिटीहरु बढाउँदै जानु पर्यो
so that I will achieve more and more. कि त कन्सर्नको सर्कल घटाउनु पर्यो कि डिजायरलेस हुँदै जानु पर्यो कि हैन. So spirituality teaches both. So I think I've only been momentarily happy. Not That is important. And then you have to also aim for ultimate happiness. I think I have to अलिकति मैले अझै बसेर मेडिटेट गर्नुपर्छ on हैन जस्तै अब हेर्नु न हामी 4 years कोर्स गर्छौँ ब्याचलर हैन हजुर अनि there are 8 semesters भनौँ न हजुर हैन अब हामीले पढेको सिस्टममा एभ्री सेमेस्टरमा एक्जाम हुन्छ एभ्री सेमेस्टरमा हैन एक्जाम सबै पास भएपछि मजा आउँछ हो हैन अनि yet you know that Final सेकेन्ड exam, सेमेस्टर yeah. फेरि पढ्नुपर्छ अनि जब 8th सेमेस्टर कम्प्लिट हुन्छ सबै हैन क्रेडिट्सहरू हामीले अर्न गरिसकेको हुन्छ देन द्याट्स अल्टिमेट ह्याप्पिनेस के तर एभ्री सेमेस्टर एभ्री एक्जाम वाट सेमेस्टर एभ्री सब्जेक्टको एक्जाम दिँदाखेरि पास हुँदाखेरि अनि पार्टी दिनुपर्छ कि हैन रिजोइस गर्नुपर्छ I have to कि keep telling myself I am momentarily happy. you are momentarily happy you have achieved so much मैले भने नि I have kept you in that population of less than 1%. You are so successful. You have achieved so much in your life that only less than 1% have achieved. 99% is looking up to you. Suhana Thapa जस्तो हुनु पायो भनेर भने चाहिँ and here Suhana Thapa is saying not enough more, not enough. हैन so yeah okay that is nice. Yeah. Not enough you'll grow. And growth को लागि not enough चाहिँ छ look also at like what you have already done. You're a great personality. People look up to you. And that achievement, that enjoy it. Every now and then enjoy that. Babaji, I think I'm reading too much of Dostoevsky and Franz Kafka and these Sartre who talk about despair, existentialism. Few weeks more, take research ko laga the can I study about existentialism and integrate it with spirituality bhane soche the. The existentialism मैले चाहिँ पाएको चाहिँ Persian culture मा चाहिँ was merely related to despair and the pessimistic side जस्तै लाग्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ Using fear and all. fear and anxiousness where भर्खरै मलाई एउटा राम्रो लागेको कथा चाहिँ where society and everyone is putting pressure on you to be something you're not and ultimately momentary happiness त पाइरहेछ होला but त्यहाँ पनि त्यही question आउँछ के like am I really happy or is this really everything that I want of course त्यहाँ spiritual essence चाहिँ missing छ त्यो writersहरूमा हैन तर कोही कोही त म spiritualist atheist नै हो भन्छन् but then they still talk about existentialism that's based on despair. How does spirituality see despair? I mean, it's part of human nature, emotions, but still, it plays a huge role जस्तो लाग्छ मलाई अहिले especially. त्यो मोमेन्टहरुमा यदि हामी आफूलाई साच्चै if we consciously live in that moment, that will make us like very strong person actually. हैन that very strong person. अनि त्यसैबाट हामीले see life ma I mean every moment is a very important moment. Yeah. हैन कुनै मोमेन्टले सिकाइरहेको हुन्छ भने कुनै मोमेन्टमा we are taking and giving के learning and experiencing. And so both are important के तर जब हामीले खाली learning मात्र हेर्यो भने नि बोरिङ हुन्छ सो मलाई त्यो स्कुल जान मन नलाग्ने कारण पनि थियो के and I didn't like schooling and because किन स्कुलमा learn के तर यदि मलाई म 5 क्लासमा पढ्दाखेरि 3 क्लासको बच्चालाई गएर पढा भनेको I would have enjoyed. हैन किनभने म त अगाडि बढिसकेको छु नि तर all the time I'm only learning के स्टुडेन्ट बोर हुन्छ वाक्क लाग्छ मैले जस्तै हामी भक्तिकै कोर्सेसहरु हुन्छ हैन भक्ति शास्त्री भनेर अनि 4 महिनासम्म हामी कन्टिन्युअस पढेको अनि पढ्नेको स्केड्युल कस्तो थियो भन्दाखेरि अब भोलि बुकहरु यत्रो मोटो मोटो छ हैन अनि क्लासमा पढेर भ्याउँदैन अनि पढेर आइज भन्छ अनि क्लासमा डिस्कसन हुन्छ के 3 hours 4 hours डिस्कसन हुन्छ सो द होल बेसिकली हेर्नु त्यो स्केड्युल कस्तो भयो भन्दाखेरि क्लास सक्यो आयो पढ्यो भोलि बिहान गयो क्लासमा गयो डिस्कस गर्यो फेरि क्लास सक्यो आयो पढ्यो अनि फेरि गयो डिस्कसन गर्यो फेरि हैन बेलुका आयो पढ्यो गर्दाखेरि फर्स्टको 2-4 महिना त क्या मजा आथ्यो के हैन 2 महिना जति मजा आथ्यो थर्ड मंथ द इन्ट्रेस्ट वेन्ट डाउन फोर्थ मा त माई गॉड का कसैछु म पुगे फुट्न लागेको जस्तो भइसक्यो पढ्दा गर्दा हैन सो of course like there should be like a fear is also important and a fear नभइकन म एक्जाममा कसरी राम्रो पढ्छु fear पाथ हैन fear नभइकन म आफुलाई कसरी सेफ राख्छु and even if you look at I mean animals and आमाले त्यो एनिमललाई हैन बच्चालाई सिकाउँछ के
त्यहाँ नजाए डेन्जर छ हुन्छ कि त्यो बच्चाले गर्छ कि होइन तर बच्चालाई त के थाहा हुँदैन ऊ त जहाँ जानु पनि रेडी हुन्छ कि अनि एउटा सानो चरा के त्यो गुँडमा बसिरहेको हुन्छ गुँडबाट बाहिर निस्किनु खोज्छ उसलाई जहिले पनि होइन आमा जान्छ म पनि जान्छु भने जस्तो हुन्छ नि त तर आमाले के भन्छ तँ रेडी नबस्नु नजा फियर दिए हुन्छ कि सो हाम्रो सोसाइटीमा पनि कति फियरहरू छ केटाहरूको लागि फियर छ केटीहरूको लागि फियर छ होइन त्यो चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि बनाएको हो कि होइन मलाई चाहिँ यो सबभन्दा राम्रो लागेको वान अफ द मुभी होइन म चाहिँ एनिमेसन्सहरू धेरै हेर्छु किनभने इट्स लाइक सच अ वन्डरफुल मुभिज त्यहाँ कति त्यो कसैको इमेजिनेसन त्यो कथाहरू हुन्छ त्यो थ्रिलर मन लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यो छाप बस्छ क्या एउटा इम्प्रेसन तर एनिमेसन मुभी चाहिँ मोस्टली त्यो बच्चाहरूलाई एजुकेसनल टाइपको हुन्छ नि त त्यसमा हुन्छ अनि वाट वाज द्याट बिग फुड अर स्मल फुड धेरै जस्तो चाहिँ यतिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट देखाएको छ कि आई थिङ्क बिग फुड नै हो है अनि त्यो यतिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ के भने भन्छ तल नजा भन्छ कि हिमालबाट तल नओर्ले किन तल ओर्ले त ह्युमन बिङहरू छ अनि त्यहाँ के कन्सेप्ट अनि त्यहाँ त्यो स्टोन गाई भनेर हुन्छ अनि उसले फर्चुन टेलिङहरू गर्ने के गर्ने होइन त्यो उनीहरूको कल्चरै कस्तो कन्जर्भेटिभ कल्चर हुन्छ कि अनि त्यसमा वान अफ द ग्रुप अफ लाइक यङ पिपल यङ यतिजहरू होइन उनीहरू चाहिँ अलिकति के भन्छ रेडिकल टाइपको होइन कहाँ किन नजाने के छ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ डोरी बाँधेर उनीहरू तल जानु खोज्ने त्यस्तो हुन्छ कि अनि त्यतिकैमा डोरी चुडेर हो कि के भएर एउटा खसेर मुनि पुग्छ अनि मुनि पुग्दाखेरि त मान्छेहरूको संसारमा पुग्ने अनि आई गोज थ्रु लाइक सो मच अफ लाइक अनि फेरि मान्छेहरूले फेरि यति पाएपछि के छोड्थ्यो होइन अनि उसले यति दुःख पाउँछ अनि गर्दै गर्दै समाओ होइन ऊ चाहिँ फर्किन्छ अनि फर्किँदाखेरि अब अफकोर्स लाइक आई मिन यो रेडिकलहरूले पनि उसले एक्सप्लोर त गर्यो वर्ल्ड होइन नयाँ अपर्च्युनिटीहरू देख्यो तर एज सुन एज द्याट ह्यापन्स होइन द्याट यति कम्युनिटी बिकम्स भल्नरेबल होइन यता ह्युमन बिङहरूले आएर केही गरिदिन सक्छ अथवा ह्युमन बिङ बिकेम लाइक अनसेफ होइन ऊ आफ्नो संसारमा बस्छ ऊ आफ्नो संसारमा बस्छ भनेर त्यो फियरले छुट्टाएको हुन्छ ऊ यहाँ जाँदैन ऊ यता जाँदैन लेट्स लिभ आवर लाइफ ह्याप्पीली भने जस्तै होइन अब गुड वल विल मेक गुड नेबर्स भन्छ नि होइन भने जस्तै होइन सो लाइक द्याट होइन फियर एन्ड अल दिस काइन्ड अफ नि कुन ठाउँमा आँट्ने कुन ठाउँमा नआँट्ने फेरि कति लेभलमा गरेर होइन यो सबै चिजहरू चाहिँ अनि त्यो सबै चिज मिलाएर राखेको छ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ देयर लाइक एक्सट्रिमिस्टहरू आउँछ फेनेटिक्सहरू आउँछ होइन फेनेटिक्सहरूले गर्दाखेरि सबै चिजहरू बिग्रियो They talk about existentialism भन्छ and existentialism फेरि in a way spiritual sense पनि पायो एउटा स्टोरीमा सधैँ रेस्पोन्सिबल केटा हुन्छ इन्सेक्ट भन्छ all of a sudden an insect भनेपछि you know उसलाई हेर्ने इन्सेक्टमा आफूले फिल गर्ने नजर I think a lot of human psychology mix गर्छ and at the end ऊ बुढो भएर मर्ने भएर Is it real or allegoric? Oh no, it's all based on Kafka's mind. उनीहरूले सोचेर they wrote a lot. Warको टाइममा लेखेर पनि influence भयो होला despairको बारेमा. But they have a very interesting intake on existentialism, how what is existing, more like impersonal view पनि हो. But I think अथवा the concept of the immediate world. Yeah, immediate world and how they feel on it. And धेरैलाई influence गरे भएर चाहिँ I really wanted to see and there are some people who will just be like, this is it. You know, this and this is it. And there's no... And feel quite say that you पनि bliss हो you know nothing. I spoke one statement, होइन यस्तै क्लास दिइरहेको बेलामा ब्याङ्ककमा I still remember. कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछ भने क्या मैले उखान हो नि त हाम्रो होइन भनेपछि अनि अगाडि बस्ने एकजना अडियन्सले के भन्यो भने अनि के अरे किन कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछ भन्नु भने कि अनि मैले तपाईँ कुकुर भयो भने नेक्स्ट लाइफमा भनेर भनेको मैले अनि के भयो त कुकुर भयो भने के भयो म कुकुरनीसँग अट्र्याक्ट गर्छु म खान्छु जे पनि जान्छु मलाई कहाँ थाहा हुन्छ म कुकुर भनेर त अहिले मान्छे भएर हेर्दा पो त्यो कुकुर भने जस्तो हुन्छ होइन कुकुरको बडीमा त म त कुकुरको फिलिङ गरेर म त मोज गरेर हुन्छ नि भने कि I was like laughing I mean makes sense. That's a good example. It's true. I mean very true. And tara we are in human body. Now we've been given like a maximum amount of intelligence. And so I think we have to use that to find the ultimate truth of life. त्यो थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. One life possible हुन्छ कि हुँदैन will always be my question. Possible हुन्छ होला. त्यही होपमा जाम अगाडि जाम होइन to see to feel to see to perceive the ultimate truth होइन हुन्छ होला तर I think the journey starts with your desire, your planning. होइन पहिले त छ भनेरै हिँड्नु पर्यो होइन even साइन्समा पनि
हामी भन्छौँ नि साइन्स इज रियल भनेर भन्छौँ मोडर्न साइन्स होइन म मान्छु साइन्सले पनि धेरै कुराहरू पत्ता लगाएको छ रियल होइन जसले हाम्रो लाइफलाई नै अफेक्ट गरेको छ होइन धेरै चिजहरू टेक्नोलोजी सबै चिजहरू आएर होइन अनि तर साइन्समा पनि सबै होइन एक्सपेरिमेन्ट्सहरू सबै अब्जर्भेसन्सहरू सबै रिजल्ट्सहरू सबै फाइन्डिङ्सहरू डिस्कभरीहरू स्टार्ट्स फ्रम हाइपोथेसिस के from a theory. थिङ्किङ फिलिङ प्लानिङ कन्सेप्ट्सहरूबाटै सुरु हुन्छ कि सबै चिज यो छ कि हुन अनि कतिपय कन्सेप्ट्सहरू फेल पनि खान्छ कतिपय हाइपोथेसिसहरू रङ पनि प्रुभ हुन्छ होइन तर इट स्टार्ट्स फ्रम लाइक आई मिन फिलिङ सेम वे होइन भक्तिमा स्पिरिचुअलिटीमा या रिलिजनमा पनि एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम श्रद्धा फेथ छ किन हो किन हुनेबाटै सुरु हुन्छ होइन मैले पनि त्यहीँबाट स्टार्ट गरेको होइन इट्स ब्युटिफुल Actually, कसले भने थियो I don't believe in this भने थियो that's also a belief भने if you don't believe that's also a belief. if you don't do anything that That's also- still takes culture Yeah. भने culture is what you do then whatever you don't do also It is a culture, yeah. also makes culture Life is easy. I think we humans make it very complicated. yeah म पहिला जहिले पनि भन्ने गर्थेँ I mean like this yeah what you said life is already complicated don't make it too complicated But life is easy, no, Prabhuji. I think if you just, it's simple actually it's very easy and simple. Rule book ekdamai clear is like, you just have to start like I mean accepting whatever comes that's the अनि hard. यसमा पनि मान्छेहरूको स्वभाव हुँदो रहेछ अनि आफ्नो आफ्नो स्वभाव कोही स्वभावले नै एक्सेप्ट गर्नेहरू पनि हुँदो रहेछ उसको लागि धेरै सजिलो होइन फर इक्जाम्पल फर मी आई मिन इटिङ इज नट अलवेज फन जे जे पनि हुन्छ जसरी अनि मलाई कहिले काहीँ चाहिँ कसरी लाग्छ यो सबै कहाँ चपेर आएन झ्याउ लाग्छ सब चिज राखेर गरेर ब्लेन्ड गरेर कुद खान पाएँ होइन 2 मिनटमा सकिन्थ्यो कि भने Fast away. अनि कसैको लागि त माई गड इच एन्ड एभ्री मिल इज सच एन इम्पोर्टेन्ट एन्ड अ पार्ट अफ लाइफ Yeah. enjoy every morsel, every spoon. Enjoy. Hey, one moment, let me enjoy this. The French, they know Yeah. all about it. Yeah. Bon appetit. Bon appetit. Yes. And every meal, everything, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ अनि त्यो स्वभावले पनि गभर्न गर्छ होइन तर we cannot like generalize फेरि सबैलाई यही चिज गरेर लाइफ रमाइलो हुन्छ या लाइफको एम हुन्छ everyone has different views and everyone standing in different locations then they have to start from there त्यही ठाउँबाट सुरु गरेर वर्क आउट जानुपर्छ Yeah. Right. So and I know that you are also one of them होइन very intellectual person I'm impressed Krishna. होइन so हामी गरिरहेको कुराहरू नै I mean coming from a very intellectual person तपाईँले PhD को बारे सोचेको छ That's on the book. On the book. Not yet, but on the book. गर्नु go ahead होइन जसले सक्छ उसले गर्नुपर्छ Prabhuji, kati, like, the more you go out there and start learning, accepting to learn, the more, you know that you don't know so much yeah. And it makes it, kaile the ignorance is bliss. I look at some people who are just पढेर सकेर नि केही थाहा छैन bindas. हाँस्यो Yay, your life, भने. उनीहरूलाई मर्न सुन्टाउँदैन मर्यो नि डर्न चाहिँ पुरा डर लाग्छ डराउँदैन बाँच्यो खान्यो जान्यो Yeah. But ignorance bliss is also for a moment For a moment, yeah. not always I think I wisdom would is to know. bliss Yeah. I would say wisdom is bliss But wisdom is so not vast. even knowledge Wisdom is so vast. vast and far भेटाउने गाह्रो 3-4 हात जोडे. Yeah, it's very far away. okay Thank you, for coming. Prabhuji. Thank you. I mean, it's a nice discussion. I was really scared. With you, I can talk for like maybe 10 days. Yeah. And I was saying the same thing. I can be so vulnerable with Prabhuji. I have to make sure to keep it. Right. Yeah. Because you never know. We're living in a digital world. We'll have another part. Yeah, we'll have another part. Yeah. Curate गरेर भन्ने बेला आइसकेछ. That's true. Okay. Thank you very much. Thank you, Arjay. Hare Krishna.